بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں مرید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، آج ہم نے سٹارٹ کرنا نیو ناول۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ طلاق؟ کتنی دیر سے اس کے دماغ میں اس ایک لفظ کی باز گشت ہو رہی تھی اور کتنی دیر سے وہ کچھ کہہ نہیں سکا۔ اس کے لب بھی خاموش نہیں ہوئے تھے، وہ تو جسے سر سے پاؤں تک خاموش ہو گیا تھا۔ اس نے کچھ سوچا ہی نہیں تھا کہ دوسری طرف سے طلاق کا مطالبہ بھی ہو سکتا ہے۔ کیوں برخوردار خاموش کیوں ہو گئے؟ سید سراج حسین کی باروب آواز پر وہ یکدم چونک کر اس سنگین لفظ کے حصار سے باہر نکل آیا اور محض چند سیکنڈ میں اپنے تمام تر تاثرات پر قابو پاتے ہوئے ان کی طرف متوجہ ہوا۔ یہ فیصلہ آپ کا یا پھر میری زوجہ محترمہ کا؟ اس کا لہجہ دوبارہ سے پرسکون اور ہموار ہو چکا تھا۔ فیصلہ چاہے کسی کا بھی ہو، تمہیں اسے سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ وہ بھی کافی تحمل سے بولے تھے۔ کیوں نہیں ہونا چاہیے مرشد سائیں؟ یہ میری زندگی کا معاملہ ہے۔ اس نے لفظ میری زندگی پر کافی زور دے کر کہا تھا۔ یہ تمہاری زندگی کا نہیں برخوردار، ہماری عزت، غیرت اور رسم و رواج کا معاملہ بھی ہے، جو بقول تمہارے کچھ زیادہ اہمیت نہیں رکھتے، مگر تم یہ نہیں جانتے کہ ہمارے لیے ہماری عزت، غیرت اور رسم و رواج موت اور زندگی کسی اہمیت رکھتے ہیں، اور ان کے لیے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ایک پل کے لیے سید سراج حسین کی سنگت غصے کی آنچ سے سرخ پڑ گئی۔ مرشد سائیں، آپ کو شاید میری بات سننے میں غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں آپ کی عزت و غیرت کو غیر اہم کہنے کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ البتہ آپ کے رسم و رواج کے خلاف میں کل بھی تھا اور آج بھی ہوں۔ آپ نہ جانے کبھی اس بے جا رسم پر عمل کرتے ہوئے کتنی زندگیاں تباہ کر چکے ہیں اور کتنے دلوں کو برباد کیا آپ لوگوں نے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں مرشد سائیں، اس بار میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ میں اپنے دل سے وابستہ ایک دل کو عمر بھر کی تنہائی اور خاموشیاں نہیں سونپنے دوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ وہ کافی مضبوط اور سنجیدہ لہجے میں کہتا اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ دیکھو لڑکے، آج سے کچھ عرصہ پہلے ایک فیصلہ تم نے کیا تھا اور اپنی بات منوائی تھی، لیکن ہم چپ رہے تھے۔ آج ایک فیصلہ ہم کرنے اور اپنی بات منوائیں گے، لیکن تم صرف چپ رہو گے۔ وہ انتہائی دو ٹوک اور غصیلے انداز میں بولے، لیکن کسی سے مروب ہونے والا اور اپنے مقام سے پیچھے ہٹنے والا وہ بھی نہیں تھا۔ وہ اگر سید فرید حسین کے بیٹے تھے تو وہ بھی سلطان گردیزی کا اکلوتا لاڈلا پوتا تھا، اپنی وسیع جاگیر کا تنہا وارث۔ میں حق پہ تھا اور میں نے ایک جائز فیصلہ کیا تھا، جبکہ آپ سراسر ظلم کریں۔ وہ ان کی ہر بات، ہر فیصلے سے انکاری تھا۔ اگر مظلوم خود کہہ دے کہ مجھ پر کوئی ظلم نہیں ہوا تو پھر؟ سید سراج حسین فخری انداز میں سکون سے بولے، لیکن وہ ایک دم بری طرح سے چونک گیا۔ ایک پل میں اس کی سوچ کہاں سے کہاں چلی گئی تھی، لیکن پھر فوراً ہی اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ کہنا کیا چاہتے ہیں آپ؟ اس نے بغور ان کا چہرہ دیکھ جانچا۔ جو تم بخوبی سمجھ چکے ہو۔ وہ بھی پرسکون تھے۔ لیکن میں طلاق پھر بھی نہیں دوں گا، اس نے سختی سے کہتے ہوئے نفی میں گردن ہلائی۔ دیکھو تم شاید بھول رہے ہو کہ اس وقت بھی تم نے یک طرفہ فیصلہ کیا، تو آج بھی تم یک طرفہ فیصلے پر اڑے ہوئے ہو۔ وہ تمہارے فیصلے میں نہ کل شامل تھی اور نہ آج ہوگی۔ تمہاری زبردستی کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ تینوں نے اس کی ہمت توڑنے کی ایک بھرپور کوشش کی، لیکن وہ کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ میں ایک بار اس سے ملنا چاہتا ہوں، پھر آپ نے جو کہا ہے میں وہی کروں گا۔ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، ایک مرد کا وعدہ۔ اس نے کافی سلیقے سے ان کو اپنی بات پر لانا چاہا۔ تم جانتے ہو تم کیا کہہ رہے ہو؟ انہوں نے غصے سے کہا۔ جی میں جانتا ہوں کہ میں اپنی بیوی سے ملنے کی اجازت اس کے چچا حضور سے مانگ رہا ہوں۔ اس نے بڑے احترام سے طنز کا تیر چھوڑا۔ اور اگر ہم اس چیز کی اجازت نہ دیں تو؟ وہ صوفے پر ٹانگ چڑھائے بیٹھے تھے، انداز میں سختی تھی۔ تو پھر دوبارہ کبھی طلاق کے لفظ کو سوچے گا بھی مت۔ وہ ان کے لیے حد سے زیادہ ٹیڑھا ثابت ہو رہا تھا۔ برخوردار، ہم چاہتے کہ معاملہ گھر کا تو گھر میں نپٹ جائے، نہ تمہاری عزت بگڑے نہ ہمارا نام اچھالا جائے، ورنہ کورٹ کچہری تک جانا کوئی مشکل کام نہیں ہمارے لیے۔ انہوں نے اسے تقریباً دھمکی دی جیسے کچھ باور کرانا چاہتے ہو۔ ٹھیک ہے مرشد سائیں، اگر آپ کورٹ کچہری تک جانے کا شوق بھی پورا کرنا چاہتے ہو تو یہی کر لیتے۔ اب میں آپ کی طرف سے عدالتی کارروائی کا منتظر ہوں گا اور دیکھوں گا کہ عدالت اور شریعت کا مجرم کون ہے۔ وہ ان کے منہ سے عدالت کا ذکر سن کر بہت خوش ہوا تھا، کیونکہ اسے یقین تھا وہ کبھی بھی عدالت کا رخ نہیں کریں گے۔ لیکن میں آپ سے پھر بھی یہی کہوں گا کہ میں ایک بار روبرو اس سے ملنا چاہتا ہوں، پھر چاہے تو طلاق ہو جائے اور چاہے تو… وہ اپنا جملہ ادھورا چھوڑتے ہوئے ان کے سامنے آ کھڑا ہوا، جبکہ سید سراج حسین شدید کشمکش کا شکار نظر آ رہے تھے، جیسے اس فیصلہ اور اس کا انجام سوچ رہے ہوں۔ دیکھیے مرشد سائیں، میں ایک مرد بچہ ہوں اور اللہ کے فضل و کرم سے عزت دار اور غیرت مند بھی ہوں۔ اپنا وعدہ اپنی زبان نبھانا جانتا ہوں۔ آپ فکر نہ کریں، ایک طرفہ فیصلہ اور کوئی زبردستی نہیں کروں گا۔ اس نے بھرپور یقین دہانی کروائی تھی۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے صوفے سے کھڑے ہو گئے، جس سے کچھ نتیجے پہ پہنچ چکے ہوں۔ ٹھیک ہے، کل تم حویلی آ جانا۔ وہ کہہ کر رکے نہیں تھے، بلکہ تیزی سے ڈرائنگ روم سے باہر نکل گئے، جہاں ان کے سیکیورٹی گارڈز الرٹ کھڑے تھے، جبکہ وہ ڈرائنگ روم کے بیچوں بیچ گمسم کھڑا تھا۔ اس کی سوچ کہیں اور تھی، کیونکہ اس سارے قصے میں ایسا ایک نقطہ بھی تھا جو فراموش نہیں ہو سکتا تھا، مگر اسی نقطے پر نہ انہوں نے بات کی اور نہ ہی اس نے خود ذکر کیا۔ حالانکہ سب سے اہم پوائنٹ وہی تھا اور اس پہ بات نہیں ہوئی تھی۔ کیڑا اہم پوائنٹ سان بھی دس دو۔ شہربانو، سننا تمہاری شادی ہونے والی ہے؟ سید سراج حسین کی بیٹی زہرا نے کافی گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ آپ نے سننا تو ٹھیک ہی سنا ہوگا۔ شہربانو بھی وضو کر کے آئی تھی، نماز پڑھنے کے لیے سر پر دوپٹہ لپیٹ رہی تھی، جب اس کی چچا زاد بہن اپنے چہرے پر ڈھیروں تجسس سے اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ لیکن شہربانو نے کچھ خاص رسپانس نہیں دیا، بس نارمل سے انداز میں جواب دے کر آگے بڑھ گئی، لیکن زہرا واپس جانے کے بجائے وہیں بیٹھ کر اس کی نماز سے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگی۔
इसे शहरबानो की शादी का सुनकर बहुत तजस्सुस और दिलचस्पी होती कि आखिर शहरबानो का क्या बनेगा, वो क्या करेगी और कैसे रहेगी उम्र भर इस तरह, क्योंकि शादी इस रस्म को निभाना तारक दुनिया हो जाने के बराबर ही था। हर दुनियावी चीज़ को छोड़ देना इतना आसान काम नहीं था। जैसा फातिमा पप्पो ज़िंदगी बसर करी थी, इस तरह अब शहरबानो को भी ज़िंदगी गुजारना थी। क्या बात है ज़हरा, आप इस तरह क्यों बैठी हैं? ज़हरा की सोच का तसलसल शहरबानो की आवाज़ से टूटा, जो नमाज़ पढ़ कर आ चुकी थी। कुछ नहीं शहरबानो, मैं सोच रही थी कि तुम किस तरह सब कुछ छोड़ दोगी, दिन रात इबादत में कैसे गुजारोगी? ज़िंदगी तो पूरे घर में गुजारने के लिए होती है, घर के एक कोने में नहीं। ज़हरा बेचारी सच ही तो कहती थी, मगर इस रस्म को जिंदा जावेद रखने वाले लोग को क्या भला कौन समझाता? अगर पुप्पी फातिमा अपने बाप और भाइयों के लिए सब करिए तो मैं भी कर लूँगी। वो भी तो मेरे जैसी और मेरी हम उम्र ही थी जब इन्होंने ये शादी की थी। वो बेहद नरमी से बोली, जबकि ज़हरा ने नागवारी से देखा। मैं होती तुम्हारी जगह तो मैं तो ऐसा हरगिज़ ना करती, ये भी भला कोई रस्म है? ज़रा अपने बड़ों के खिलाफ थे, मजाज में भी खासी तेज़ तरार थी, लेकिन शायद सब लड़कियों में से खासी मुश्तबा और ढीली ढाली सी नरम फितरत की लड़की थी। किसी से लड़ना झगड़ना, अपने हक में बोलना इसे हरगिज़ नहीं आता था। वो किसी भी नाइंसाफ़ी या ज़्यादती पर बोल ही नहीं सकती थी, बड़ों के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। इसकी नज़र में जैसा है, जो भी है वह अच्छा है। वो कभी किसी चीज़ पर एतराज़ नहीं करती थी। कुछ लोग इसकी इस फितरत को इसकी अदा समझते थे, लेकिन सच तो ये था कि इसकी खूबसूरती कुछ ऐसी थी कि वो जो भी कहती वो भी करती इसकी अदा बन जाता। शहरबानो, इनकार कर दो इस किस्म की शादी से, सिर्फ कलमा ही तो पढ़ना है और फिर उम्र भर के लिए कोठरी में बैठ जाना है। नहीं ज़ारा, अभी मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। लेकिन यार, मैं होती तो ज़रूर सोच सकती थी। मुझ में और आप में फ़र्क भी तो बहुत है। मैं सैयद मिराज हुसैन की सबसे छोटी साहबजादी सैयदा शहरबानो, जिसके माथे पर सदक़े की लकीर है, और आप सैयद सराज हुसैन की सबसे बड़ी साहबजादी सैयदा ज़हरा बतूल, जिसके माथे पर शादी की लकीर है, और यही लकीर हमें एक दूसरे से मुख्तलिफ बनाती है। वो काफ़ी सादगी से बोली थी। लेकिन शहरबानो, ज़हरा ने कुछ कहना चाहा। नहीं ज़हरा, अभी ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मैं जानती हूँ आप मेरे लिए अच्छा सोच रही हैं, लेकिन साथ में ये भी तो है कि मैं अपने बाप और भाइयों के लिए अच्छा सोच रही हूँ। मेरी ऐसी ज़िंदगी भला किस काम की जो मेरे अपनों के काम न है? मैं तो खुशकिस्मत हूँ जिसे इन्होंने सदका बनने का एहसास दिया। दौर फीटे मुँह ऐसी सोचते, लेकिन बस जिदा दा माहौल उधर ही सोच होती इंसान की। शहरबानो ने नरम मुलायम लहजे में कहते हुए ज़हरा को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो समझने वाली नहीं थी, इसलिए अल्लाह ने इसकी मदद के लिए मरीम को भेज दिया। क्या हो रहा भाई? दोनों कज़न्स बड़े संजीदा मूड में लग रही हो। मरीम ने मुस्कुराते हुए आकर शहरबानो को कोनी मारी। कुछ नहीं, बस ऐसी बातें करे थे। इसने बात को टाल दिया। वो हर एक के सामने इस शादी के जिक्र को छेड़कर इनके सवालों का निशाना नहीं बन सकती थी, बल्कि वो तो हर मुमकिन तौर पर जिक्र से बचने की कोशिश करती थी। लगता है इस हवेली में अल्लाह ने एक यही सादतमंद रूह भेजी है जो सब चाहते हैं वही करती है। ज़हरा ने शहरबानो को देखकर तंज़ी आकार उठ खड़ी हुई थी, और शहरबानो चुप खड़ी थी। पागल, वो सर झटक कर चली गई। वो ईशा की नमाज़ पढ़कर फ़ारिग हुआ ही था कि बड़ी अम्मा का पैगाम रसा आ गया। साहब जी, बड़ी अम्मा ने आपको अपने कमरे में बुलाया। मुलाजमा ने मुअद्दब से लहजे में पैगाम दिया, लेकिन इसे इस पैगाम से काफ़ी हैरानी हुई। भला इस वक्त आधी रात को ऐसा कौन सा ज़रूरी काम आन पड़ा कि उन्होंने इसे अपने कमरे में फ़ौरी तलब किया था? ठीक है, मैं भी आता हूँ। इसने अपनी हैरत कंट्रोल करते हुए मुलाजमा को जाने का इशारा किया, और फिर जायनमाज़ समेट कर बेड से अपनी गर्म चादर उठा के कंधों पर डालते हुए खुद भी बाहर निकला। बाहर पूरी हवेली में सन्नाटा छाया हुआ था। राहदारी और हाल कमरे के तमाम फानूस बुझे हुए थे, अलबत्ता नाइट बल्ब हर दीवार पर रोशन थे, जिनकी मध्यम रोशनी में मजबूत कदम उठाता सीढ़ियाँ उतर आए। बड़ी अम्मा के कमरे के खुले दरवाजे से ट्यूबलाइट की रोशनी एक लकीर की सूरत बाहर तक आ रही थी। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? इसने दस्तक देकर इजाज़त चाहिए। आ जाओ मेरे बच्चे, आ जाओ। अपनी दादी से इजाज़त कैसी? बड़ी अम्मा अपने जहाज़ी साइज बेड पर गाँव तकिए से टेक लगाए तस्बीह हाथ में पकड़े नीम दराज बैठी थी। इसकी आवाज़ सुनकर अपनी कोहनी का सहारा लेते हुए उठ बैठी थी। अस्सलाम वालेकुम बड़ी अम्मा, आप ठीक तो है ना? इसने अंदर दाखिल होते तशवीश का इजहार किया। हाँ पुत्र, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम यहाँ बैठो मेरे पास। इन्होंने कंबल हटाकर इसके बैठने के लिए जगह बनाई। वो सारतमंदी से इनके करीब बैठ गया, मगर चौंका वो इस वक्त जब इसकी नज़र दाएं दीवार से लगे सोफ़े की सिमत उठी, जहाँ इस वक्त इसके अब्बा साईं और अम्मा साईं विराजमान थे और काफ़ी मुतफक्कर नजर आ रहे थे। खैरियत है बड़ी अम्मा? आप लोग इस तरह क्यों बैठे? कोई परेशानी है क्या? इसने गर्दन मोड़कर बड़ी अम्मा को देखा। हाँ पुत्र, सब खैर है, तुम परेशान ना हो। ये बताओ क्या कर रहे थे? कहीं नींद से तो नहीं जगा दी रज़िया ने? बड़ी अम्मा ने प्यार से उसके कंधे पर हाथ फेरते हुए पूछा था। नहीं, मैं भी नमाज़ पढ़ रहा था। इस वक्त नमाज बाजमात क्यों नहीं पढ़ी? बड़ी अम्मा ने इस्तफसार किया। शहर से वापस गाँव होते हुए 10 बज गए थे। रास्ते में पता ही नहीं चला, इसलिए मस्जिद नहीं जा सका। इसने वजाहत दी तो इन्होंने इस बात में सर हिलाया। खाना खा लिया तुमने? पता नहीं क्यों इसे छोटे छोटे सवाल करी थी, जैसे कुछ कहने से पहले तमहीद बांध रही हूँ। जी, नमाज़ पढ़ने से पहले खाना ही खाया था। अब इसे उलझन अंदर ही अंदर उलझन सी होने लगी कि क्या मसला जो वो लोग रात के इस पहर हल करने के लिए बैठे हुए, और इसने एक नज़र अपने वालिदैन की सिन देखा, जो खुद किसी कश्मकश का शिकार लग रहे थे। लगता है तुम कुछ थके हुए हो। बड़ी अम्मा ने अपने बहू बेटे को देखते हुए पोते से तकरीबन चौथा सवाल किया। वो खुद भी कुछ उलझी हुई थी, जैसे कुछ कहने और ना कहने के कश्मकश में डोल रही हूँ। नहीं बड़ी अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं। थकन भला कैसी? आप बताएं, आपने शायद मुझे किसी काम से बुलाया था। बिलाकर इसने खुद ही पूछ लिया, क्योंकि वो तो टाल मटोली करती नजर आ रही थी, जैसे इसे बुलाकर कुछ बताने का इरादा बदल गया। हाँ पुत्र, बहुत दिनों से मैं तुमसे बात करना चाहती थी, मगर कभी देर से घर आते थे और कभी शहर ही रुक जाते थे, इसलिए सोचा आज बात कर रही हूँ। बड़ी अम्मा बात करते करते एक बार फिर वक्फा लेने के लिए रुक गई, क्योंकि इन्हें पता था इनका लाडला चहीता पोता जितना सलीका
सादत मंद, समझदार और अच्छा, इतना ही ज़िद्दी और बाअसूल भी है। गलत बात तो बर्दाश्त ही नहीं होती थी और ना ही किसी की हक तलफी होते देख सकता था, चाहे वो हक तलफी इसके अपने घर में इसके मुलाजमा के साथ हो रही थी या इनके हक में बोल उठता था। देखो बेटा, मैं जी कहिए बड़ी अम्मा, मैं सुन रहा हूँ। इनके सामने सर झुका बैठा था। देखो बेटा, मैंने तुम्हारे पैदा होने से पहले एक मन्नत मानी थी और अब इस मन्नत को पूरा करने का वक्त आ गया। लेकिन ये मन्नत तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक तुम मेरा साथ ना दो, इसलिए मैं चाह रही थी कि पहले तुमको बता दूं, तुमसे पूछ लूं। इन्होंने कुछ मतलब सबसे अंदाज में कहा और वो अपनी इसी बात पर हैरान हुआ था। अरे बड़ी अम्मा, आपकी मन्नत मैं क्या कहूँगा, आप पूरी करें अपनी मन्नत। वो बहुत रिलैक्स अंदाज में बोला। नहीं बेटा, मेरी मन्नत मैं पूरी नहीं कर सकती, मेरी मन्नत तो तुमने पूरी करनी है। वो आहिस्ती से बोल रही थी और इनके चेहरे पर छाई परेशानी और आजी ने इसे झटका दिया। अभी से एहसास हुआ कोई गंभीर मसला ये लोग मुझसे कह नहीं पा रहे। अब बस आई, आप बताएं क्या मसला, कैसी मन्नत पूरी करवानी है बड़ी अम्मा ने? इसने अपने वालिद मोहतरम जमान गर्देजी को इस्तफामिया नज़रों से देखते हुए पूछा और जमान गर्देजी अपनी वालदा मोहतरमा को देखते हुए अपनी जगह से उठ खड़े हुए। हारून बेटा, मैं तुम्हें सारी बात तफसील से बताता हूँ, लेकिन तुम्हारा काम है इसे गौर से सुनना और गहराई से समझना, क्योंकि अगर तुम गहराई में जाकर नहीं सोचोगे तो फिर तुम अपनी दादी, अपनी माँ और अपने ख़ानदान के एहसास नहीं समझ सकोगे जो तुम्हारे पैदा होने से पहले थे। इन्होंने कमरे में टहलते हुए बात शुरू करने से पहले ज़रा सी तमहीद बांधी। जी मैं सुन रहा हूँ और समझ भी रहा हूँ, आप बात शुरू करें, इसने इन्हें तसल्ली दी। तुम्हारे दादा जान सुल्तान गर्देजी के 2 बेटे और एक बेटी थी, रहमान गर्देजी, जमान गर्देजी और राबिया गर्देजी। तुम्हारे दादा जान सुल्तान गर्देजी की जागीरदारी और सियासत के मैदान में अपनी एक साख थी। इनका अपने गांव में नहीं बल्कि आसपास के इलाके में भी अच्छा खासा दबदबा और एक नाम था। वो बहुत बाअसूल, इंसाफ पसंद और नरम दिल इंसान थे। अपनी ज़िंदगी और जागीरदारी से बहुत खुश और मुतमिन थे। इन्होंने जद्दी पुश्ती हुक्मरानी की बिना पर कभी कोई महरूमी या कमी नहीं देखी। यही चीज़ इनको मुतमिन रखती थी, लेकिन इनका इत्मीनान और खुशी इस वक्त रुखसत हो गया जब इन्होंने अपने दोनों बेटों की शादियाँ की। लेकिन शादियों के 7 साल बाद भी इन्हें अपनी हवेली में किसी बच्चे की आवाज़ सुनाई नहीं दी। दोनों बेटे औलाद के लिए तरस रहे थे। रहमान गर्देजी के यहाँ तो 7 साल से कोई बच्चा हुआ ही नहीं था, जबकि जमान गर्देजी के यहाँ 2 बच्चे पैदा हुए, लेकिन वो 4-5 दिन से ज़्यादा जिंदा नहीं रह पाते थे और बच्चों की पैदाइश के 4-5 दिन का ये सदमा पूरी हवेली को तोड़ के रख देता। सुल्तान गरेजी और बड़ी अम्मा दादी के दिलों पर पोते पोती की ख्वाहिश किसी रोग की तरह चिमटी हुई थी, जो इनको अंदर ही अंदर तरसा रहा था। लाशौरी तौर पर हवेली के हर फर्द को बच्चे की ख्वाहिश ने घेर रखा था। रहमान गर्देजी उनके बच्चे भी बीवी भी बच्चे की आवाज़ को तरस रहे थे। सुल्तान गर्देजी और बड़ी अम्मा को भी एक वारिस की शदीद ख्वाहिश थी, अरमान था, और जमान गर्देजी भी अपने होने वाले बच्चों के लिए ज़िंदगी की दुआ मांगते थे। और ये दुआओं का ये असर था कि अल्लाह ने एक बार फिर उम्मीद की किरण दिखा दी और सभी अपनी अपनी जगह मन्नतें मुरादें मानने लगे कि अल्लाह हमारे होने वाले बच्चे को ज़िंदगी दे और हमारी दुआएं कबूल फरमाए। सुल्तान गर्देजी ने अपनी छोटी बहू की प्रेगनेंसी की खबर सुनते ही सदका खैरात देना शुरू कर दिया। कई पीरों फकीरों के पास के, लेकिन देके चढ़ाए गए, कई देके चढ़ाए गए, कितने ही नवाफिल पढ़ डाले। इस तरह बड़ी अम्मा भी कभी किसी मलंग से दुआ कराने चली जाती, कभी किसी मज़ार पर धागे से गिरा बांध आती। और यही सब करते करते एक रोज़ वो अपने मुर्शद साईं पीर फरीद हुसैन के पास जा पहुंची, जो अपने बाप दादा के सजाद नशीन थे और मज़ार के साथ बने हुजरे में तशरीफ़ फरमा होते थे, जहाँ वो अपने मरीदों के दुख, परेशानी और मसले मसाइल सुनते और इनका हल बजाते थे। इनके लिए दुआ करते थे, ज़रूरत पड़ने पर तवीज़ वगैरह भी लिखते थे। बड़ी अम्मा इतने लोगों के रश में अपनी बारी का इंतजार करती रही। जब बारी आई तब शाम हो चुकी थी। बड़ी अम्मा ने कुछ कहने के लिए अपनी मुश्किल, अपना दुख बताने के लिए लब खोले थे कि इन्होंने हाथ उठाकर रोक दिया। बीबी, तुम्हें एक वारिस चाहिए जो तुम्हारी नस्ल को आगे बढ़ा सके, तुम्हारे ख़ानदान का नाम सलामत रखे। इन्होंने बड़ी अम्मा के दिल की बात कह डाली। बड़ी अम्मा का अकीदा पल में पुख्ता हो गया। वो इनके सामने शिद्दत से रो पड़ी। मुर्शिद साईं, मेरी झोली भर दो, मेरी मुराद अल्लाह से पूरी करा दो। मैं आपकी नौकर, आपकी गुलाम बन जाऊंगी। आप जो कहेंगे वही करूंगी, आप जो कहोगे वही चढ़ावा दूंगी। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। देखो, मुर्शिद मुर्शिद ने तेरी झोलियाँ भरनी है, हद हो गई वैसे यार, जहालत भी। अल्लाह पाक ऐसे लोगों को हदायत दे जो ये पीरों फ़कीरों के चक्करों में आते हैं। पीर फ़कीर फरीद हुसैन की नज़रें झुकी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद वो मुस्कुराए। इनके पुरशफ़क़त नूरानी चेहरे पर अजीब सा तासुर था, खबीसाना तासुर। क्योंकि इन्हें पता था कि कभी कभी चढ़ावा देना और मन्नतें मुरादें पूरी करना कितना मुश्किल हो जाता है। नेक बीबी, सोच लो एक दफ़ा। इन्होंने बड़ी अम्मा को सोचने की मोहलत दी, मगर मोहलत लेने पर राज़ी नहीं थी। आप जो भी कह देंगे मेरे लिए पत्थर पर लकीर होगा, आपसे मुनकर नहीं हो सकती। बड़ी अम्मा ने फैसला कर लिया। नेक बीबी, हमारे ख़ानदान में सदियों से रस्म चली आ रही है कि हर लड़ी, हर नस्ल में सबसे बड़ा बेटा सजादा नशीन होता है और इस सजादा नशीन की बेटी को सदका किया जाता है, इसके बाप और भाइयों का सदका, यानी इसका निकाह करके एक दिन के लिए दुल्हन बनाकर रुखसत किया जाता है और फिर शादी के दूसरे रोज़ से वापस घर ले आते हैं, हमेशा हमेशा के लिए। फिर वो बेटी तमाम उम्र इबादत में गुजार देती है, दुनियावी कामों से दूर हट जाती है और दीनवी कामों को अपना लेती है। इसके शौहर का, इसके बाप दादा, बहन और भाइयों का इस पर कोई हक और इख्तियार नहीं रहता। वो बस अल्लाह की राह पे लग जाती है, क्योंकि वो सदका कर दी जाती है। हमारी लड़ी में हमारी बेटी सदका की गई थी, जो आज तक इबादत में वक्त गुजारी, और अब हमारे बेटों में से मिराज हुसैन की बेटी सदका की जाएगी, जिसका निकाह तुम्हारे ख़ानदान में होगा और निकाह के दूसरे रोज़ हमारी बेटी हमारे घर आ जाएगी। इन्होंने तफसील से बताया। हमारे ख़ानदान में? किसके साथ मुर्शद साईं? बड़ी अम्मा को हैरत हुई। तुम्हारे होने वाले पोते के साथ, और तुम ये मन्नत मान चुकी हो तो तुम ये चढ़ावा ज़रूर दोगी। हमारे बड़े बेटे की साहबजादी का निकाह
तुम्हारे पोते से होगा। हाँ, और एक बात और बता दे कि तुम्हारा पोता कभी हमारी साथी को तलाक नहीं देगा और ना ही कभी इस पर अपना हक जताएगा, ना शादी के दिन ना बाकी सारी ज़िंदगी। अलबत्ता वो जहाँ चाहे अपनी दूसरी शादी कर सकता है, हमारी तरफ से कोई पाबंदी या रुकावट नहीं होगी। बस तुम्हारा चढ़ावा यही होगा कि हमारी बेटी, हमारी इज्जत तुम्हारे पोते से मंसूब रहेगी और सारी ज़िंदगी आप लोगों से कुछ तलब नहीं किया जाएगा। वो बड़ी अम्मा को इस रस्म की ऊंच नीच से आगाह करे थे। बड़ी अम्मा जो मुतफक्कर सी लग रही थी, इनकी बातों से कुछ पुरसुकून सी हो गई। लेकिन मुर्शिद साईं, ये रस्म, ये मन्नत पूरी कब करनी होगी? वाइस्की से बोली। जब हमारे बच्चे जवान हो जाएंगे। अभी तो ना तुम्हारा पोता पैदा हुआ ना हमारे बेटे की साथजादी, लेकिन रस्म, हमारी इस रस्म में ये रिश्ता पैदा होने से पहले तय किया जाता है, जो आज हमने करती है। बस दुआ खैर करती है। इन्होंने हाथ उठाकर दुआ की और बड़ी अम्मा वापस घर आ गई। और फिर इस मन्नत के बाद तुम पैदा हुए। तुम्हारे पैदा होने के बाद लाला रहमान गर्देजी के यहाँ भी 2 बेटियां पैदा हुई थी। तुम जान सकते हो कि इसके बाद बड़ी अम्मा का या फिर हमारे खानदान का मुर्शिद साहिब पर कितना पक्का अकीदा हो चुका था। वो मन्नत पूरी करना भी हमारे लिए लाजम हो गया था, लेकिन इनके बेटे सैयद मराज हुसैन के 3 साहबजादे थे, इसलिए 8 साल तक ये रस्म डावाडोल सी रही। मगर जब तुम 8 साल के हुए तो इनके यहाँ साहबजादी की पैदाइश हुई और तुम्हारे लिए मानी जाने वाली मन्नत पक्की हो गई थी। लिहाजा रस्म के मुताबिक सैयद मुराद हुसैन और पीर फरीद हुसैन चाहते थे कि शादी तब हो जब लड़की 20 साल की हो जाए। तो बेटा, तुम्हें इसलिए बुलाया कि तुम हमारी और अपनी बड़ी अम्मा की मजबूरी समझ सको, क्योंकि वो लोग चंद दिनों तक निकाह करना चाहते हैं, वो भी सिर्फ एक दिन के लिए। रहमान गर्देजी ने तफसील से सारी बात बताने के बाद पलट कर हारून को देखा, जो इनकी तफसीली बात सुनने के बाद शिश्तर से बैठा। इसे समझ नहीं आता कोई क्या कहे इन सबका। जहालतदा। हारून, हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं बेटा। इन्होंने दोबारा से मतवज्जा किया। बड़ी अम्मा मुतफक्कर सी बैठी तस्बीह के गाने की रही थी और दुआ मांगी थी कि इनका पोता इनकी लाज रख ले। हारून, जमान गर्देजी ने करीब आकर इसके कंधे पर हाथ रखा था और एकदम इस शौक से बाहर आया। आई एम सॉरी बाबा साईं, मैं आपकी ऐसी कोई मन्नत नहीं पूरी कर सकता। मैं ये निकाह नहीं करूँगा। एक लड़की को अपनी इज्जत, अपनी गैरत बनाने के बाद इसे आज़ाद नहीं छोड़ सकता। वो अपनी जगह से खड़ा हो गया। इसका अंदाज दो टोक था, बेलचक और बेमरवत। ये क्या कह रहे हो बेटा? मैं ठीक कह रहा हूँ, आप लोग इन्हें इनकार कर दें। इस काम के लिए किसी और को ढूंढ ले, मेरी तरफ से इनकार है। वो कहते हुए कमरे से निकल गया। बड़ी अम्मा का बूढ़ा चेहरा परेशानी से पीला पड़ गया। जवान गर्देजी और इनकी बीवी भी चुप रह गए। तुसी भी तो जहालत इंतहाई की हुई है। और कुड़ी है, कोई भेड़ बकरी तो नहीं है ना? सुबह होते वो शहर रवाना होकर जमान गर्देजी से दोबारा बात करने का सोचते रह गए। हारून से बात किया आप लोगों ने? क्या कहता है वो? सुबह नाश्ते की मेज़ पर लाला साईं ने पहला सवाल यही किया। अम्मा साईं क्या कहती हैं? इन्होंने दूसरी पार्टी का पूछा। लहजा कुछ मुतबस्सम था। शायद इन्हें पहले से पता था कि हारून नहीं मानेगा। वो रात से बहुत परेशान है, अपने आप को बुरा भला कह रही है, अपने मरने की दुआएं करिए कि मुर्शिद साईं को क्या मुंह दिखाएंगी। जमान गर्देजी यूँ बात करते जैसे बड़ी माँ के वही, अम्मा के वही मुजरिम थे। हमें तो हारून के बचपन से अंदाज़ा हो गया था कोई शादी नहीं करेगा। औलाद के तौर तरीके और तेवर देखकर इसके मिजाज का पता चल जाता है। जमान गर्देजी, बेटा तो वो तुम्हारा, लेकिन समझते से हमें। तुम फिक्र ना करो, वो मान जाएगा, हम इसे समझाएंगे। इन्होंने इत्मीनान से चाय का कप उठाते हुए तसल्ली दी। मुझे बस बड़ी अम्मा की फिक्र हो रही है, क्या वो ये कि वो क्या सोच रही होंगी। ये मन्नत भी तो इन्होंने हमारे लिए मानी थी ना। अरे ठीक है, बस तुम परेशान हो। अम्मा साईं को भी तसल्ली दो और मुर्शिद साईं से कह दो हम इस शादी के लिए तैयार हो। वो दिन बता दे ताकि हम दुल्हन के लिए कुछ सामान खरीद लें। मगर लाला साईं, बस जमान गर्देजी, हमने जो कह दिया, हमने कह तो दिया कि हारून को हम समझा लेंगे, संभाल लेंगे। वो कंधा थपक कर वहाँ से चले गए। इन्होंने अपने मज़ारों के साथ आज ज़मीनों पर जाना था, जहाँ मुंजी चावल की फसल बोने का काम हो रहा था। सावल जमान गर्देजी और लाला साईं को देखते रह गई। ये सच था कि दोनों ताया भतीजे में काफ़ी अंडरस्टैंडिंग थी। दोनों के ख्यालात मिलते थे, दोनों की गपशप हमेशा दोस्तों की तरह होती थी। अच्छा जी, ਜਿਹੜਾ ਮੁਤਬਸਮ ਲਹਿਜਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਤਨਜ਼ੀਆ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, लेकिन चलो खैर अंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। मैं तो क्या सिताए ना कोई फितना पन खिलारना। क्या हम अंदर आ सकते हैं? रहमान गर्देजी ने इसके ऑफिस रूम के दरवाजे पर दस्तक देकर इजाज़त तलब की। और हारून गर्देजी इस वक्त एक बहुत अहम फ़ाइल पर काफ़ी मसरूफ़ से अंदाज में काम कर रहा था। इनकी आवाज़ सुनकर एकदम एहतराम से उठ खड़ा हुआ। चाचा साईं अंदर आए, आप वहाँ क्यों खड़े हैं? प्लीज़ मुझे शर्मिंदा ना करें। वो अपनी फ़ाइल छोड़कर सीट से उठाया और करीब आकर रहमान गर्देजी को आगे बढ़ने को कहा। रिश्ते और उम्र के लिहाज से बस के ताया अब्बा थे, लेकिन वो हमेशा से इनको ताया साईं, चचा साईं कह के पुकलाता था। मैं भी कमा उतने थे ताया भतीजे सी थुल्ले चचा साईं हो गया। बैठी चचा साईं, आप मुझसे मिलने का ख्याल कैसे आ गया आज? वो सोफे की सिमत इशारा करते हुए काफ़ी दिलचस्पी से पूछ रहा था। हारून गर्देजी, ना तुम मासूम बच्चे और ना हम एक माह से घर पे तुम्हारा इंतज़ार करें, मगर तुम रोज़ आज और कल पे टाले जा रहे हो। हमने तो आखिर आना ही था, क्योंकि तुमसे काम हमें था, तुम्हें तो नहीं। वो हारून पर चोट करते हुए बोले। वो सचमुच शर्मिंदा होकर रह गया। आई एम सॉरी चचा साईं, ऐसी तो कोई बात नहीं। दरअसल यहाँ काम ही कुछ इतना ज़्यादा था कि गांव जाने का टाइम ही नहीं मिला। इंशाल्लाह 4-5 रोज़ तक चक्कर लगाऊंगा। इसने वजाहत पेश की। अब तुम्हें चक्कर लगाने की क्या ज़रूरत है, अब हम जो आ गए। वो दिलचस्पी से बोले। ये भी ठीक कह रहे हैं आप। और सुनाएं, बड़ी अम्मा और बाकी सब कैसे? राबे फूफो से मुलाकात हुई है आपकी? इसने सबकी खैरियत पूछी। हालांकि रोज़ हवेली फ़ोन करके गाँव की खैर खबर लेता था। सबसे मुलाकात हो जाएगी, पहले तुमसे तो हो जाए। और बड़ी अम्मा का तुम्हें पता है कि इन्हें आजकल क्या रोग लगा हुआ है। रहमान गर्देजी की बहुत अच्छी आदत थी कि वो बड़ी से बड़ी बात भी बहुत रिलैक्स अंदाज में कह जाते।
और बहुत ही नरमी से बात भी मनवा देते थे, और इन्हें अपना ये इकलौता भतीजा पहले अपने बेटे की तरह अजीज था, वो इसे एक बाप की तरह ही चाहते थे। हारून बड़ी अम्मा के मुतालिक सुनकर चुप सा हो गया, क्योंकि मैं इनके लिए कुछ नहीं कर सकता था। इनकी मन्नत बहुत कड़ी मन्नत थी। क्या सोच रहे हो तुम? कुछ नहीं चचा साईं। कुछ तो सोचा है तुमने? हाँ, मगर जो मैंने सोचा वो बयान नहीं कर सकता, इसने एतराफ़ किया। तुम पीर फरीद हुसैन की इस रस्म के तारीख पहलू पर गौर करिए, उसे रोशन करने का सोच रहे हो तो बयान क्यों नहीं कर सकते? रहमान गर्देसी की बात पर हारून ने एकदम करंट खा के इसकी सिमत देखा। इनका चेहरा वही कुछ बयान कर रहा था जो हारून दिल में सोच रहा था। चाचा साईं, आप भी वही सोचते हैं जो मैं? वो बेयकीन सा होने लगा। तुम बाकी सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम अपनी बड़ी अम्मा की मन्नत पूरी करोगे या नहीं? हाँ, हम आज इसीलिए आए, आज तुम्हें फैसला करना होगा। वो अपने तासुरात गायब करते हुए गोया हुए थे। हारून ने 5 मिनट सोचा, हर पहलू पर एक बार फिर गौर किया, फिर रजामंदी दे दी। ठीक है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा, और जो मैं कहूँगा वो आपको भी करना होगा। इसने हामी भर ली और रहमान गर्देसी मुस्कुरा दिया। आख इतनी ना गाल। आज शहरबानों की मेहंदी और तेल की रस्म थी। वो लोग एक दिन की शादी भी तमाम रस्मों और पूरे एहतमाम के साथ करते थे। अपने अपने तौर पर वो बेटी का हर हक अदा करते थे। लाख लानत ना दे दे हक अदा करन दे। बिल्कुल इस तरह जिस तरह कुर्बानी के जानवर का हक अदा किया जाता था, और फिर कुर्बानी के दिन धूमधाम से इसे ज़िबा करके कुर्बान कर दिया जाता। और आज इस कुर्बानी के लिए शहरबानों को तैयार किया जाता। बस फ़र्क यह था कि वो जानवर की कुर्बानी होती वो भी अल्लाह की राह में और अल्लाह की रज़ा पर होती थी, जबकि इंसानों की कुर्बानी थी वो भी सिर्फ बेटियों की, जो बाप और भाई के लिए कुर्बान हो जाती थी। हर नस्ल में एक बेटी की रस्म की भेंट चढ़ा दी जाती, और अब बारी शहरबानों की थी, जो 3 भाइयों से छोटी और इकलौती बहन थी। लेकिन फिर भी इसकी माँ इसे रस्म से नहीं बचा सकती थी, क्योंकि सदियों से कई नस्लों से चली आने वाली ये रस्म तो आखिर निभाना ही थी। हाँ, लेकिन इनका अपनी नाजुक फूलों सी बेटी के लिए बहुत दिल तड़पता था कि वो जीते जी दुनिया से कट के रह सके। यही सोचो, यही दुख आजकल इनको निढाल के रखता था। वो बहुत चुप चुप सी रहती थी। ताइम्मा, आप यहाँ बैठी हैं? चले, आपको सब नीचे बुला रहे हैं, शहरबानों को मेहंदी लगने वाली है। मरियम ने इनके कमरे में आते हुए पैगाम दिया, लेकिन इसी तरह बैठी थी। ताइम्मा चले ना, सबको देर हो रही है। मरियम ने मजीद कहते हुए इनका हाथ भी पकड़ लिया, और वो गुमसुम सी अफसरदा से उठकर इसके साथ नीचे आके, जहाँ नाजुक गदास सुरख गुलाबों से शहरबानो जर्द लिबास में अपनी तमाम तर पकीज़गी और सादगी के साथ चेहरा झुकाए बैठी थी। और सभी इसकी माँ के इंतजार में बैठे थे, क्योंकि बेटी को तेल और मेहंदी लगाने का आगाज़ इन्होंने करना था। आइए भटजाई, शहरबानों को मेहंदी लगाइए, इतना टाइम हो रहा है। इसकी देवरानी सैयद सराज हुसैन की बीवी ने इन्हें आगे बढ़ने का कहा, लेकिन इनके दिल पर क्या गुजरी थी कोई कैसे जान सकता था। इनका बस चलता तो ये रस्म हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दी थी, मगर बस चलता तब ना। इन्होंने आगे बढ़ के खड़े खड़े बेटी को मेहंदी और तेल लगा पलट कर वापस चली गई। बाद में क्या होता रहा इन्हें कोई खबर नहीं थी। वो सर दर्द करके अगर अपने कमरे में बंद हो गई। शहरबानो, तुम्हें कोई दुख तो नहीं अंदर से? क्या इस रस्म पे उदास हो? मोमिना पप्पो की बेटी फरवा ने काफ़ी संजीदगी से सवाल किया। फरवा बीबी, हमारी शहरबानो तो अल्लाह की गाय है, इसे भला कोई दुख या उदासी क्यों होने लगी? वो सबकी खुशी में खुश रहती है, और हाँ, दुख और उदासी तो हमें होनी थी अगर इसकी बजाय हमारा निकाह हो रहा था, सिर्फ नाम निहाद निकाह। ज़हरा ने जलते हुए तंज किया। इसे शहरबानो की चुप रहने की आदत पर काफ़ी गुस्सा आता था। वो चाहती थी कि शहरबानो अपने हक में आवाज़ उठाए, वो इन अनपढ़ लड़कियों की तन पर सूदा रस्मों की भेंट न चढ़े। मगर शहरबानो इस किस्म की गुस्ताखी सरकशी की मर्तकब नहीं हो सकती। इसने कभी भी ज़हरा की गुफ्तगू को दिल पर नहीं लिया। काश के सदका की रस्म तुम पे आई होती, मरीम ने ज़हरा को छेड़ा। कसम से यार, मैं भी यही सोचती हूँ कि काश शहरबानो की जगह मैं होती, फिर सबको बताती कि एक इंसान को सदका कैसे किया जाता है। अक्ल ठिकाने लगा देती सबकी। ज़ारा ने बेबसी से मुट्ठी भींच कर कहा। इसके अंदाज पर सब हंस पड़ी, लेकिन शहरबानो अभी भी खामोश बैठी थी। हालांकि इसकी बड़ी पप्पो की बेटियां फरवा इसके हाथों पर मेहंदी लगाने और मजाक करने में मशगूल थी, फिर भी इसका ध्यान न जाने कहाँ से कहाँ पहुंचा हुआ था। फरवा, यहाँ हथेली पर शहरबानो के शौहर का नाम भी लिख दो। ज़ारा ने फिर मदाखलत की। क्या नाम है इनका? फरवा ने पूछा। हारून गर्देसी। शहरबानो ने एकदम फरवा के हाथ से अपनी हथेली खींच ली। मुबादा वो सचमुच इसका नाम न लिख डाले। हाथ क्यों खींच ले शहरबानो? इसी का नाम लिखने का कहा ना, जिसके नाम तुम अपनी पूरी ज़िंदगी लिखने जा रही हो। प्लीज़ आप ही मुझे डिस्टर्ब ना करें, मेरे साथ जो हो रहा है होने दे। अगर हमारे साथ अच्छा नहीं किया जा रहा तो इसका ख्याल हमारे माँ बाप और बड़ों को करना चाहिए, हमें नहीं। क्योंकि जिनको बिन कहे कोई एहसास नहीं होता, इन्हें हमारे कहने पर भी कोई एहसास नहीं होगा। मुझे मेरे बाबा और भाइयों ने हमेशा बहुत प्यार दिया, लाडला बना के रखा, मेरी हर चीज़ का ख्याल रखते हैं। तो आज अगर मैं इनके लिए कुर्बान हो जाऊँगी तो कोई नुकसान की बात नहीं होगी, बल्कि मेरे लिए तो फ़ख्र है कि मैं अपने भाई और पापा का सदका बन रही हूँ, इनके नाम पर वारी जा रही हूँ। इतनी चाहतों के बदले ये काम तो कोई मायने नहीं रखता। इसने कंधे उचकाते हुए कर ज़हरा को समझाना चाहा, जो हमेशा शहरबानों की बात नहीं समझती थी। दौर फिटे मुँह तेरी घटिया सोच होती। और फिर निकाह का दिन भी आके शादी का जोड़ा पूरे एहतमाम के साथ इसके ससुराल से आया। बड़ी अम्मा ने बहुओं से कहकर हर चीज़ बहुत शौक और बड़े चाव के साथ खरीदी। अपनी तरफ से हर शुगन पूरा किया। राबिया का तेजी भी अपने शौहर अपने बच्चों के साथ शरीक हुई थी। हवेली के सभी अफराद इस रस्म में शामिल होने जा रहे थे। सैयद मिराज हुसैन की तरफ से बहुत से लोग इस शादी में शरीक हुए, और सभी लोग इस शादी की नवीयत को जानते कि रस्म के तहत हो रही है, इसलिए माहौल में कुछ रस्मी रस्मी सा था। हारून ने बस अपने चंद जानने वालों को 2 दिन दोस्तों को इनवाइट किया हुआ था। मगरिब के बाद इनका निकाह हुआ, फिर खाना वगैरह खाया गया,
اور ایک دو رسم ادا کی تب جا کر رخصتی کا وقت ہے۔ باقی سب تو شہر بانو کے گلے لگ کے بہت نارمل سے انداز میں ملی تھی کہ کل صبح شہر بانو نے دوبارہ گھر جو آنا تھا، لیکن شہر بانو کی ماں بیٹی کو گلے لگا کر بہت شدت سے روئی، کیونکہ صرف انہیں کو تو احساس تھا کہ ان کی بیٹی قربان ہوگی۔ بے شک اس نے کل صحیح سلامت واپس گھر آ جانا تھا، لیکن ساتھ یہ دکھ بھی تو تھا کہ وہ پوری دنیا سے کٹ جائے گی۔ ہارون کی بڑی اماں نے آگے بڑھ کے ان کو الگ کیا، بہوؤں کو اشارہ کیا کہ شہر بانو کو گاڑی میں بٹھائیں۔ مرشد سائیں، ہمیں بھی اجازت دیں۔ بڑی اماں نے احترام سے کل بتایا، ان کے لہجے میں بے پناہ خوشی تھی کہ انہوں نے اپنی منت پوری کر لی ہے۔ بڑی جہالت ہے بھائی۔ اجازت ہے بڑی اماں، ہماری امانت آپ کے حوالے۔ سید معراج بھی جو کافی ادب سے بولے، ان کی بات پر ہر نہ جانے کیوں نظریں پھیر کر دوسری سمت دیکھنے لگا، جہاں اس وقت تمام سیدزادیاں کھڑی اپنی لاڈلی صاحبزادی کی رخصتی کا منظر دیکھ رہی تھی۔ زہرا، مریم، فروہ اور سکینہ وغیرہ نے ہارون گردیزی کو دیکھتے اس کی شاندار پرسنالٹی کو خوب سراہا تھا۔ بلیک 3 پیس سوٹ میں ملبوس اپنے چچا سائیں کے ہمراہ کھڑا اس وقت نہ جانے کیا بات کر رہا تھا، وہ سبھی سے دیکھتی رہ گئی، یہاں تک کہ ماں جی نے بھی اپنے داماد کو دل ہی دل میں بے حد سراہا۔ مگر کیا فائدہ اس سب کا، تھوڑی دیر بعد اپنی بلیک مرسیڈیز میں بیٹھے اور دلہن کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ آئے ہائے، کتنے روانہ ہو یہیں۔ ہارون، یہ کہاں جا رہے ہو تم؟ وہ اپنے کوٹ کے بٹن کھول کر اپنے بازو پر ڈالتا سینیاں چڑھتا جب زینی آپا کی آواز نے اچانک اس کے قدم روک دیے۔ اس نے سینوں پر کھڑے کھڑے گردن موڑ کر ڈرائنگ روم کے وسط میں کھڑی زینی آپا کو تعجب بھری نظروں سے دیکھا تھا۔ اپنے بیڈ روم میں، اور کہاں؟ اس نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ کیا بیڈ روم میں؟ مگر تم بھلا بیڈ روم میں کیسے جا سکتے ہو؟ وہاں تو… وہ کہتے کہتے ایک دم خاموش سی ہو گئی، گھبراہٹ ان کے پورے چہرے سے چھلکنے لگی، کیونکہ انہیں احساس ہو چکا تھا وہ شہر بانو کو ہارون کے بیڈ روم میں بٹھا کر کتنی بڑی اور کتنی سنگین غلطی کر چکی ہیں۔ وہاں کون ہے؟ وہ جان بوجھ کر انجان بنا۔ وہ شہر بانو۔ زینی آپا کو کچھ سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ ہارون کو کیسے ہینڈل کرے۔ کون شہر بانو؟ وہ جس کے ساتھ آج تمہاری شادی ہوئی ہے۔ زینی آپا کو مجبوراً کہنا ہی پڑا، کیونکہ اور کوئی جواب ہی تو نہیں تھا، اور انہیں کیا پتا تھا کہ وہ جان بوجھ کر انجان بن رہا ہے۔ جس کے ساتھ آج میری شادی ہوئی، پھر وہ تو میری بیوی ہوئی نا، میری منقوہ، اس لحاظ سے میرا اپنے بیڈ روم پہ جانا کوئی غلط بات تو نہیں۔ آپ کتنی پریشان ہو رہی ہے؟ وہ پلٹ کر سینیاں اتر ہے۔ لیکن ہارون، تم نہیں جا سکتے، اس کا اختیار نہیں ہے۔ عجیب بات ہے زینی آپا، گھر میرا ہے، بیڈ روم میرا ہے، بیوی میری ہے، اور مجھے اختیار نہیں ہے، یہ بھلا کس کتاب میں لکھا ہے؟ اس نے کافی خفگی اور حیرانی سے کا اظہار کیا۔ ہارون، تم جانتے ہو تو یہ شادی ایک رسم ادا کرنے کے لیے ہوئی ہے، یہ ویسا رشتہ نہیں جیسا تم سمجھ رہے ہو۔ تمہارے شہر بانو پر کوئی حق نہیں ہو اپنے باپ دادا کی رسم کے مطابق صدقہ کی گئی۔ زینی آپا کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے ہارون کو سمجھانا، کیونکہ وہ ان کی ہر بات ہر جواز میں نقص نکالا تھا اور اپنی دلیل دے رہا تھا۔ ایک انسان کی قربانی، ایک انسانی صدقہ تو اللہ تعالیٰ نے بھی نہیں لیا جو بڑی اماں کے مرشد سائیں لے رہے ہیں۔ اگر ایسا ممکن ہوتا تو سب سے پہلے انسان کی قربانی کی صورت میں حضرت اسماعیل علیہ السلام قربان ہوتے، اور پھر ہر سال ہر انسان کو اپنے پیارے اللہ کی راہ میں قربان کرنے پڑتے۔ کچھ سوچیے زینی آپا، پیر فرید حسین کے خاندان میں یہ رسم نہیں ظلم ہو رہا، اور میں یہ ظلم نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے یہ شادی اس لیے کی ہے کہ ان کی اس رسم کو مٹایا جا سکے۔ سو پلیز ہیلپ می، میں اپنے بیڈ روم میں جا رہا ہوں، گڈ نائٹ، کل ملاقات ہوگی۔ وہ نرمی سے کہتا زینی آپا کا کندھا تھپک کر سینیاں چڑھ گیا، لیکن زینی آپا کا دل نہیں مان رہا تھا، انہوں نے جا کر بڑی اماں چچا سائیں زمان گردیزی کے سروں پر بم پھوڑ دیا۔ بڑی اماں نے تو دو ہتھڑ سے اپنا سینہ پیٹ لیا، جبکہ زمان گردیزی اور ان کی بیوی اپنی اپنی جگہ پر ساکت سے ہو گئے کہ اب کیا ہوگا۔ البتہ رحمان گردیزی نے ذرا کم ہی نوٹس لیا۔ برابر ملوث تو نوٹس کتھوں لینا۔ ہارون گردیزی کی تعزیت بہن زینی آپا سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے بیڈ روم میں چھوڑ کر گئی، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ بیڈ روم کس طرح، اس لیے بیڈ روم کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے آرام کا سمجھ کر دن بھر کی اکڑی ہوئی کمر کو ریلیکس کرنے کی غرض سے ذرا سی نیم دراز ہوگی، اور زینی آپا کا انتظار کرنے لگی جسے تھوڑی دیر بعد آنے کا کہہ کر گئی تھی۔ لیکن پھر آدھا گھنٹہ گزرنے کے بعد بھی نہیں آئی۔ شہر بانو کو اپنے بناؤ سنگار سے کوفت ہونے لگی، تبھی وہ زینی آپا کا انتظار کرتے کرتے بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ابھی وہ آگے بڑھنے والی تھی کہ اس کی نظر سائڈ ٹیبل پر رکھی تصویر کی سمت اٹھ گئی۔ اس نے ہارون گردیزی کو ٹھیک طرح سے دیکھا تو نہیں تھا، مگر رخصتی کے دوران ایک سرسری سی نظر تو اس پر پڑی تھی، اس لیے پہچاننے میں دیر نہ لگی کہ تصویر ہارون گردیزی کی ہے، اور وہ بے ساختہ اس خوبصورت فریم میں سجی ہارون گردیزی کی متاثر کن پرسنالٹی کو دیکھی گئی، اور ساتھ یہ بھی احساس ہو گیا کہ کمرہ ہارون گردیزی کا۔ وہ شہر بانو کو رخصت کرا کے حویلی لے جانے کے بجائے اپنے شہر والے گھر میں لے آیا تھا، البتہ حویلی جانے کے لیے اس کے کیا ارادے تھے ابھی کچھ نہیں پتا تھا۔ شہر بانو نے کھڑے کھڑے پورے کمرے کا جائزہ لے ڈالا، اور اس دوران وہ چلتی ہوئی کمرے کے بیچوں بیچ آ کھڑی ہوئی کہ اچانک ہی ہلکی سی دستک کے ساتھ دروازہ بھی کھل گیا۔ آنے والے کے قدموں کی آہٹ ابھری تھی۔ شہر بانو نے گھبرا کر رخ موڑ لیا، کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ اندر آنے والا مرد ہے عورت نہیں۔ تقریباً 3 یا 4 سیکنڈ کے وقفے کے بعد دوبارہ دروازہ بند ہو گیا۔ السلام علیکم۔ ہارون نے اپنا کوٹ بیڈ پر ڈالتے ہوئے اپنی نئی نویلی اجنبی دلہن کو سلام کیا، جس کی سمت پشت کیے کھڑی تھی۔ آپ کون؟ وہ گھبرائی ہوئی سی بولی۔ جس سے آپ کی ساری زندگی منسوب ہو چکی ہے، وہ سکون سے کہتا اپنی گھڑی اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھا تھا۔ مگر آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ بے شک شہر بانو بہت نازک اور خاموش طبع تھی، مگر ایسی حالت برداشت نہیں کر سکتی، ذرا ترشی سے بولی۔ اگر یہی سوال میں آپ سے کروں تو… اس نے اپنا والیٹ اور موبائل نکال کر وہ بھی سائڈ پر ڈال دی۔ شہر بانو اس کے سوال پر ٹھٹک گئی، لیکن پھر فوراً سنبھل کر اسے اپنا دفاع کرنا تھا۔ میں یہاں مہمان ہوں، وہ مضبوطی سے بولی۔ حالانکہ میں آپ کو مالک سمجھ رہا ہوں، کیونکہ گھر آپ کا، یہ کمرہ آپ کا، اور سب سے بڑی بات کہ میں بھی آپ کا ہوں۔
پھر آپ مہمان کیسے ہوئی؟ وہ دلچسپی سے کہتا ہے انیس کے سامنے آ کر. جہاں شہربانو کا رنگ فک ہوا وہیں ہارون گردیزی کی نگاہیں بھی ایسی دلکشی پر اپنی ذات بھلا بیٹھی تھی. کتنے لمحے ہارون کی نظروں کی نظر ہو گئے، لیکن شہربانو کی بدحواسی نے ایک دم اس کی سیر زدہ سی کیفیت خاک میں ملا ڈالی. وہ تیزی سے پلٹ کر دروازے کی سے مطلب کی اور اسی تیزی سے ہینڈل گھما کر لاک کھولنے کی ناکام کوشش کی، کیونکہ وہ لاک کے ساتھ ساتھ بولٹ بھی چڑھایا تھا. یہ بھاگنے دوڑنے سے بہتر ہے کہ آپ ایک بار آرام سے بیٹھ کر میری بات سن لیں. ہارون نے قریب آتے ہوئے کہا. شہربانو ڈری سہمی کھڑی تھی. اس کے قریب آنے پر تھوڑی اور دور ہٹ گئی. میں آپ کی کوئی بات نہیں سننا چاہتی، آپ یہاں سے چلے جائیں یا مجھے جانے دیں. شہربانو نے بہت سی ہمت مجتمع کر کے جواب دیا، ورنہ اس کے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے. پورا جسم ٹھنڈا پڑ چکا تھا. دودھیا پیشانی پہ پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے. دل کی دھڑکن اس طرح دھڑدھڑا رہی تھی جیسے کوئی دروازے پر دستک دے رہا، اور یہ دستک ذرا فاصلے پر کھڑے ہارون گردیزی کو بھی بآسانی محسوس ہو رہی تھی. آپ میری بات نہیں سننا چاہتی تو کوئی بات نہیں، لیکن یہاں سے چلے جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ ہم دونوں نے یہیں رہنا ہے، آج بھی، کل بھی، اور آئندہ ساری زندگی بھی. وہ اس لیے کہ میں آپ کو ایک دن کے لیے نہیں، اپنی پوری زندگی کے لیے اپنی ہمسفر بنا کے لایا. اب میں اچھا ہوں یا برا، آپ مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی، اور آپ اچھی ہیں یا بری، میں بھی آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا. بے شک میں آپ کو جانتا نہیں ہوں، میں نے آپ کو دیکھا نہیں ہے، نہ ہی آپ کو چاہا ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ میں آپ کو جاننے لگا، دیکھنے لگا تو پھر چاہنے بھی لگوں گا. بہت جلد مجھے آپ سے محبت بھی ہو جائے گی، کیونکہ محبت کے اثار تو مجھے ابھی سے نظر آنے لگے. میرا دل محبت پہ مائل سا لگ رہا ہے. بلکہ اس مسکراہٹ کے ساتھ بڑی دلکشی سے کہتا اپنے پورے استحقاق سے شہربانو کا ہاتھ پکڑ کے اسے اپنے قریب کر چکا تھا. ہارون گردیزی کی غربت کی تپش سے شہربانو کا جسم روح بھی جل اٹھی تھی. وہ اسے اپنے مضبوط بازو کے حلقے میں لے کر بیڈ تک لے آیا تھا. پلیز ہارون. ہارون نے جیسے اس کی چوڑیاں اتاری وہ ہوش میں آئی. جولی تو آپ نے اتارنی ہے ابھی یا تھوڑی دیر بعد، اس نے بے نیاری سے کہا. آپ میری اجازت اور میری مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے. وہ ایک دم اپنا ہاتھ چھڑا کر دور ہٹ گئی. میں بہت چاہتا تھا کہ آپ کے ساتھ کوئی زور زبردستی نہ کروں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آج زبردستی کیے بغیر گزارا نہیں ہوگا، کیونکہ آپ میرے حق میں نظر نہیں آ رہی. وہ بیڈ سے کھڑا ہوا تھا. آپ میرے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں کر سکتے، کیونکہ میرا آپ سے ہمیشہ کا رشتہ نہیں ہے. وہ سختی سے بولی. اس نے بڑی ہمت سے اپنے آپ کو سنبھالا تھا. اوکے، فرض کر لیتے کہ ہمارا رشتہ ہمیشہ کا نہیں، لیکن ایک رات کے لیے تو ہے نا. اس نے شہربانو کا چہرہ اونچا کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کافی معنی خیز لہجے میں کہا. لیکن میں آپ کے ساتھ نہیں. شہربانو نے کچھ کہنے کے لیے لب کھول لی تھی کہ ہارون نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر خاموش کرا دیا. دیکھیے محترمہ شہربانو، میں اس وقت آپ کی سب باتیں سن بھی رہا ہوں اور سمجھ بھی رہا ہوں. مجھے آپ کی کیفیت کا اندازہ بخوبی ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود میں آپ کو ایک بات سمجھا دینا چاہتا ہوں کہ میں کبھی کسی کی حق تلفی نہیں کرتا اور نہ ہی اپنا حق تلف ہونے دیتا ہوں. لہٰذا آپ یہ بھول جائیں کہ میں آپ کو پرائی امانت کسی کا صدقہ یا پھر شجرے میں ممنوع سمجھ کر چھوڑ دوں گا. آپ پر میرا پورا پورا حق ہے، اور میں اپنا ہر حق وصول کروں گا، چاہے زبردستی کرنا پڑے، چاہے آپ کی رضا سے، کیونکہ آپ ہر طرح سے مجھ پر حلال ہو چکی ہیں. وہ بہت ہی نپت الفاظ میں کہتا. شہربانو کو بہت کچھ پاور کروا چکا تھا. اپنی جگہ پر جو کی توں کھڑی رہ گئی اور اس کے ہونٹوں سے ہاتھ ہٹا کر کپڑے چینج کرنے چلا گیا. واپس ہے تو ابھی تک وہیں کی وہیں تھی. اس نے زیرو پاور کا بلب جلا کر بیڈ روم کی تمام لائٹس آف کر ڈالی. شہربانو کا ہاتھ تھام کر اپنے پاس لیا. آئی ایم سوری شہربانو، میں اس طرح کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن جس طرح ایک پرندے کو اپنے پاس رکھنے کے لیے اس کے پر کاٹنا ضروری ہوتی ہے، اس طرح تمہیں اپنے ساتھ رکھنے کے لیے یہ سب بہت ضروری ہے. میں تمہیں سرتابہ اپنی ذات اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا تھا تاکہ تمہاری واپسی کے سارے راستے بند ہو جائیں. ہارون اس کی ساری جولی اتار چکا تھا. شہربانو کے آنسو بے اختیار ہو گئے. اس نے ہر ممکن طریقے سے ہارون کو باز رکھنے کی کوشش کی. کتنی بار ٹوٹے پھوٹے سے بے ربط الفاظ میں سے روکنا چاہا، مگر وہ جو ٹھان چکا تھا اس سے باز کیسے آ جاتا. شہربانو کی شسکیاں اس کے مضبوط کشادہ سینے میں دب کے رہ گئی اور وہ کچھ بھی نہ کر سکی اس کی مضبوط گرفت کے سامنے. چل پھر بیٹھ جا آرام نہ. وہ تو اپنی منمانی کر چکا تھا، لیکن صبح پوری حویلی میں جیسے صف ماتم بچھ ہوئی تھی. بڑی اماں کا بی پی ہائی ہو چکا تھا. زمان گردیزی غصے کی حالت میں تھے، جبکہ اماں سائیں زینی آپا، رابعہ پھپھو اور تائی اماں چپ چپ خفا خفا سی دکھائی دے رہی تھی. کیا آج ناشتہ نہیں ملے گا؟ اس نے زینی آپا کو دیکھ کر کہا. شاید وہ ہارون سے کچھ کہتی، لیکن ابا سعید رحمان گردیزی کے اشارے پر خاموشی سے ان کے لیے ناشتہ لینے چلے گئے. کیسی طبیعت ہے اساتذہ؟ رحمان گردیزی نے اخبار پھیلاتے ہوئے سنجیدگی سے سوال کیا. آپ کی دعائیں چچا سائیں. وہ کرسی گھسیٹ کر ان کے مقابل بیٹھ گیا. اور ہماری بہو کیسی ہے؟ بہت اچھی ہے. اس نے شاید بھرے انداز میں کہہ کر اپنی مسکراہٹ روکنے کی کوشش کی، لیکن چچا سائیں اس کی شرارتی سرشاری بھانپ چکے تھے. اب کیا ارادہ ہے؟ میں اسے زینی آپا اور تائی ماں کے ساتھ گاؤں بھیج رہا ہوں. زینی آپا ناشتہ رکھ کے گئیں تو اس نے اپنی بات شروع کی. اور تم خود؟ میں بعد میں چلا جاؤں گا. وہ ناشتے کے دوران باتیں بھی کر رہے تھے. مرشد سائیں سے کیا کہو گے؟ تھوڑی دیر تک تو وہ لوگ شہربانو کو لینے کے لیے آتے ہوں گے. بس آپ میرے حق میں دعا کریں، میں سب سنبھال لوں گا. دونوں چچا بھتیجے ہی بہت ریلیکس تھے، جیسے انہیں کسی کی بھی پرواہ نہیں تھی. ٹھیک ہے پھر تم ان لوگوں کو بھیجنے کی تیاری کرو، ہم تب تک اماں سائیں کی خیریت معلوم کرتے ہیں. وہ اخبار سمیٹ کر اٹھ کھڑے ہوئے تھے. اتنے میں ہارون بھی ناشتہ کر چکا تھا. زینی آپا. اس نے ڈرائنگ روم کی سمت جاتی زینی آپا کو آواز دی، جو عمر میں ہارون سے پورے 1 سال چھوٹی تھی، لیکن ہارون اور باقی کزنس کی اس کے سگڑاپے، بردباری اور مزاج کی وجہ سے انہیں زینی آپا کہتے تھے، ورنہ کزنس میں سب سے بڑا ہارون ہی تھا. جی فرمائیے. وہ خفگی کا اظہار کر دی. اگر آپ کو زحمت ہو تو محترمہ شہربانو کو بھی ناشتہ کروا دیجیے، کیونکہ میرے خیال میں انہوں نے رات سے کچھ نہیں کھایا.
वो बड़े सुकून से कहता, नैपकिन से हाथ पहुँचकर खड़ा होकर ज़ैनिया आपा को एकदम शहरबानो का ख्याल आते अपनी कोताही का दोबारा से एहसास हुआ। एक गलती इन्होंने रात को की, इसे हारून के बेडरूम में छोड़कर, और एक गलती अभी अभी की थी, सुबह से इसकी कोई खैर खबर ना ली थी। हारून से खफगी का इजहार करते करते वो शहरबानो को भूल बैठी थी, जिस घर में बिल्कुल अनजान थी, नासमझ और अकेली थी। हाय मैं मर जावा, अपने सर पर हाथ मारी थी, फौरन सीढ़ियों की तरफ भागी और हारून इसकी बौखलाहट देखता रह गया। ज़ैनिया आपा खुले दरवाजे को धकेलती हुई उजलत में अंदर आई। शहरबानो, शहरबानो तुम ठीक तो हो? इन्होंने शहरबानो को किसी बुत की तरह बेड ग्राउंड से टेक लगाए हुए देखा तो मजीद घबरा गई। शहरबानो बोलो ना, क्या बात है, तबीयत तो ठीक है? ज़ैनिया आपा ने इसके करीब बैठकर इसका चेहरा थपका तो इसकी सोच की महवियत टूट गई और बकली पर ज़ैनिया आपा के गले लग के फूट फूट के रो पड़ी। शहरबानो अपने आप को संभालो, तुम्हारी किस्मत में हारून का साथ शायद इसी तरह लिखा था, वरना तुम्हारी शादी कहीं और भी तो हो सकती थी। वो शहरबानो को समझाने की कोशिश करने लगे। हमारे साथ धोखा हुआ, फ्रॉड किया आपके घर वालों ने और आपके भाई ने। वो रोते रोते इनसे अलग हो गई। तुम शायद यकीन नहीं करोगी शहरबानो, घर वालों का तो इसमें कोई कसूर नहीं, ये फैसला सरासर हारून का अपना फैसला था। बड़ी अम्मा, चाचा साई और चची अम्मा तो पता भी नहीं था कि वो तो रात को मैंने जाकर बताया कि हारून अपना इरादा, अपनी नीयत बदल चुका है, वरना कल तक तो बिल्कुल नॉर्मल था। बड़ी अम्मा के फैसले पर राजी था, अचानक पता नहीं कैसे क्यों ये सब सोच लिया। ज़ैनिया आपा इसकी की तरफ से सफाई पेश की। बहुत बुरा हुआ ये सब, अब्बा साई और चचा साई कभी माफ़ नहीं करेंगे आप लोगों को। रोते हुए बोली ज़ैनिया आपा जज्बस्ती हो रही थी, इससे भला और क्या कहे। अस्सलाम वालेकुम। अचानक दरवाजे पर दस्तक के बाद जानी पहचानी से आवाज़ उभरी। ज़हरा आपी, शहरबानो ने बेताबी से पुकारी और बेड से उठकर इनके गले लगी। ज़हरा के पीछे चची बेगम भी थी, ज़हरा की वालदा सराज हुसैन की बीवी। आराम से शहरबानो, आराम से, इस तरह पागल क्यों हो रही हो, अभी रात को ही तो मिले थे। ज़हरा ने इसे मुस्कुराकर अपने से अलग किया, लेकिन इसके खुले से अब घने नम बाल, धुला धुला ऐसा सरापा, सुरख रोई रोई सी आंखें और इसके जिस्म से उठती किसी और जिस्म की महक ने चौंका के रख दिया था। ज़ैनिया आपा इन लोगों से कुछ भी कहे बगैर बाहर निकल गई। शहरबानो ये सब, ज़हरा का इशारा इसके सरापे इसकी हालत की तरफ था। हारून गर्देजी ने धोखा किया हमारे साथ, आप इसने मुझे दागदार कर डाला। वो बिलक बिलक कर रोती सब बता रही थी। और चाची बेगम थक से रह के, अलबत्ता ज़हरा ने दिल में एक नारा लगाया, याहू। इसका दिल सा वो हारून गर्देजी का कंधा थपक के इसे इस कारनामे पर शाबाशी दे। और फूलों का हार पहना जो रस्म आज तक जुबान जानवरों की तरह इसका हर मुरीद निभाता आया था, वो रस्म हारून गर्देजी ने अपनी मर्दानगी का मुजाहरा करते एक रात में तोड़ डाली थी। ज़हरा बहुत खुश हुई थी, वो बार बार शहरबानो को शरारती नज़रों से देख कर परख रही थी, छेड़ रही थी, जबकि चची बेगम मामले की संगीनी का सोच कर ही काम की। इनके साथ शहरबानो को लेने के लिए सैयद सराज हुसैन आए हुए थे। चलो तो पता लगेगा ये क्या बकवास है। वो एकदम मुश्तिल होकर अपनी जगह से खड़े हुए थे। ये बकवास नहीं, मेरा हक है मुर्शद साईं, हर मियाँ बीवी एक साथ रहने का हक अल्लाह ताला ने खुद दिया। आप भला कैसे रोक सकते हैं? आप भी तो अपनी बीवियों के साथ रहते हैं, हमने अगर ये बात कर ली तो क्या बुरा? हर मर्द अपनी बीवी को, अपनी इज्जत को अपने पास रखना चाहता है, और मैं भी यही कह रहा हूँ कि मेरी बीवी मेरे घर में मेरे साथ रहेगी और कहीं नहीं जाएगी। हारून अपने फैसले पर जम चुका था। सैयद सराज हुसैन का गज़ो गज़ब से बुरा हाल होने लगा। हमने ये शादी सिर्फ एक रस्म के तहत की थी, लेकिन मैंने ये शादी उम्र भर का साथ निभाने के लिए की थी। मैं आपकी साथजादी भतीजी को शरई बीवी मान चुका हूँ। इसने जैसे ने बहुत कुछ पावर करवा दिया। हारून गर्देजी, तुम नहीं जानते कि हमारी रस्में हमारे लिए क्या है। वो दान पीस कर बोले। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि आपकी रस्में आपके लिए क्या हैं, जो सिर्फ बेटियों से शुरू होकर बेटियों पर ही ख़त्म हो जाती हैं। कभी इनको कारी कर दिया जाता है, कभी कुरान से निकाह करके कोने में डाल दिया जाता है, और कभी नाम नेहाद सदक़े का ढोंगरे जाकर जीते जी मार दिया जाता है। मुझे सिर्फ इतना बता दें मुर्शद साईं कि आपकी नस्ल एक लड़ी में कभी किसी बेटे को कारी किया गया? कभी किसी बेटे का सदका दिया गया इस तरह? ये सब रस्में आपकी खुद साख्ता रस्में, और सिर्फ दुनिया की नज़र में मुनफरिद बनने के लिए, अपने मरीदों को मुतासर करने के लिए। जब भी तो आप जिस बेटी को सदका करने के लिए शादी करते हैं, इसकी शादी में हज़ारों लोगों को इनवाइट करते हैं, ताकि लोगों पर आपकी धाक बैठ सके। आप अपने असूलों के बहुत पक्के हैं, आपके असूल और रस्मों से आप पर भला क्या असर पड़ता है? ज़िंदगी तो बेटी की तबाह हो जाती है ना। और इस शख्स की ज़हनी कैफियत का अंदाज़ा आपको भला कैसे हो सकता है, जो आपकी बेटी से शादी करके उम्र भर इनका नाम भी नहीं ले सकता? हालांकि जितना हक इसे होता है, इतना तो आपका भी नहीं होता। बेशक वो आपकी बेटी होती है। और हाँ, एक बात और कहना चाहता हूँ कि आप ये रस्म, ये निकाह अपने ख़ानदान के किसी मर्द के साथ क्यों नहीं करते? या इसमें इतना हौसला नहीं होता, या फिर आपको इस पर एतमाद नहीं होता? हारून बोलने पर आए तो सभी देखते रह गए। ज़मान गर्देजी की भी आंखें खुल गई थी, और सैयद सराज हुसैन का बस नहीं चला था कि क्या से क्या कर डाले। मुर्शद साईं, पीर फ़कीर बनना तो बहुत आसान है, मगर किसी का मुर्शद बनना बहुत मुश्किल होता है। अपनी खुशी और अपने गम के लिए तो इंसान कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। इनके गमों को अपना हथियार नहीं बनाना चाहिए। मेरी बड़ी अम्मा आप लोगों के पास एक आस, एक उम्मीद लेकर गई कि आप इनके लिए अल्लाह से दुआ करेंगे, आप इनकी दुआ का वसीला बनेंगे, इन्हें दुआ देंगे। मगर आप लोगों ने दुआ के बदले पूरी ज़िंदगी की कीमत मांग ली। आपने दुआ का सौदा किया। कभी दुआ भी बेची जाती है? इंसान का चढ़ावा, इंसान का सदका तो अल्लाह ताला ने भी दिया, आप कैसे ले सकते हैं? बेशक आप सैयदज़ादे हैं, मैं आपका और आपके आल औलाद का दिल की गहराइयों से एहतराम करता हूँ, मगर आपके जुल्म में किसी भी मुरव्वत और लिहाज से काम नहीं लूँगा। लिहाजा आप समझ जाए कि शहरबानो मेरी बीवी और आपके साथ नहीं जाएगी, ये मेरा फ़ैसला है। वो बात ख़त्म करते हुए बोला। सैयद सराज हुसैन न जाने क्या सोचते हुए अपनी बीवी और बेटी को साथ लेकर वापस चले गई। शहरबानो रोती बिलखती रह गई। हारून गर्देजी ने इसे इसके अपनों से जुदा कर डाला था। लाख लाने तद्दा दे अपने उत्ते ते फिर दौर फिटे मुँह शहरबानो तेरे उत्ते भी उन्हें तेरे से एडा बड़ा स्टैप लिता ते बीबी दे मिजाज ही नहीं मिलते पे।
اس نے شادی کے دوسرے روز ہی شہربانو کو باقی سب کے ساتھ حویلی بھیج دی، البتہ خود شہر ہی رک گیا۔ اسے اپنا ایک بہت اہم کام نپٹانا تھا، حالانکہ رحمان گردیزی نے اسے بھی ساتھ چلنے کے لیے بہت اصرار کیا، مگر وہ چاہتے بھی گاؤں نہیں جا سکا۔ بڑی اماں بھی ہارون سے ناراض تھی، ان کی طبیعت بھی کچھ خراب تھی، لیکن شہربانو کے ساتھ ان کا رویہ بہت اپنائیت بھرا تھا، بلکہ اندر سے شہربانو کے سامنے آ کر اپنے آپ کو شرمندہ محسوس کرتی۔ وہ اپنے آپ کو مرچم گردانتی تھی، مگر وہ یہ نہیں سوچتی تھی کہ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں۔ شاید یہ بھی اللہ کی طرف سے حکم ہی تھا کہ شہربانو کی زندگی تباہ ہونے سے بچ گئی، اور شہربانو اسے تو ایسی چپ لگی کہ زہرا اپی اور چچی بیگم کے جانے کے بعد سے اب تک زبان سے ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا۔ وہ تو جیسے گمسم ہو کر رہ گئی تھی۔ زینیہ آپا نے اسے چادر اڑائی اور ساری چیزیں سمیٹ کر اسے ساتھ چلنے کا کہا۔ راستے کے دوران بھی زینیہ آپا نے اسے مخاطب کرنے کی کوشش کی، مگر اس نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ سب لوگ حویلی پہنچے تو رحمان گردیزی کی چھوٹی بیٹی ثانیہ، جو اپنے پیپر کی تیاری کی وجہ سے ان کے ساتھ شادی میں نہیں جا سکی تھی، تمام ملازم اور گاؤں کی چند عورتوں کے ہمراہ پھولوں سے بھری پلیٹیں لی اپنی نئی نویلی بھابھی کے استقبال کے لیے تیار کھڑی تھی۔ ہائے بھابھی، کیسی ہیں آپ؟ شہربانو گاڑی سے اتری تو سب نے پھولوں کی برسات کر ڈالی۔ ثانیہ جلدی سے پھولوں کی پلیٹ زینیہ آپا کو تھما کر شہربانو کے پاس آ کے بہت خوشی سے چیکی، جیسے برسوں سے جان پہچان ہو۔ اب بھابھی نے کچھ کہا یا نہیں، وہ کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر اس کے گلے لگی۔ اسے تو یہی دیکھ کر بے پناہ خوشی ہوتی کہ اس کی بھابھی اتنی خوبصورت ہے، ہارون بھائی کی جوڑی بہت سچے گی۔ ثانیہ بس کرو، شہربانو اتنا سفر کر کے تھکی ہوئی ہے، راستہ دو اسے۔ زینیہ آپا نے ثانیہ کو گھورا اور ایک ہاتھ سے اسے پیچھے ہٹایا تھا۔ آئیے بھابھی، اندر آئیے۔ وہ جلدی سے پیچھے ہٹ گئی۔ رحمان گردیزی اس کی اجلے تو خوشی پر مسکراتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ چلو نا بیٹا، رک کیوں گئی ہو؟ رحمان گردیزی اور ختیجہ بیگم نے اسے آگے بڑھنے کا کہا، اور وہ خاموشی سے کسی سوچ میں ڈوبی افسردہ سے اندر آ گئی تھی۔ تم گاؤں کب آ رہے ہو؟ ایک ہفتہ ہو گیا تھا ان لوگوں کو حویلی ہے، لیکن ہارون ایک بار بھی نہیں آیا۔ بس کام ختم ہوتے ہی آ جاؤں گا، کوئی خیریت تو ہے نا؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا، کیونکہ رحمان گردیزی کافی سختی سے پوچھے تھے۔ کام ختم کرو جلدی آؤ، بلکہ کل ہی آ جاؤ، کام پھر کبھی ہوتے رہیں گے، وہ جھنجھلا کر بولے۔ لیکن چچا صاحب کچھ بتائیں تو صحیح، ایسی کیا آفت آن پڑی ہے؟ صاحبزادہ تمہیں پتہ تو ہے، بیویاں بھی کسی آفت سے کم نہیں ہوتی۔ اوہ اچھا، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ ہماری بیوی کو کیا ہوا ہے؟ وہ کافی دلچسپی اور شرارت بھرے لہجے میں بولا۔ بیٹا یہی تو مسئلہ ہے کہ اسے کچھ نہیں ہوا، وہ ہر بات پر چپ رہتی ہے، اس کا پورا دن خاموشی میں گزر جاتا ہے، کمرے میں کھانا کھاتی ہے، نماز پڑھتی ہے، سو جاتی ہے، بس یہی اس کی زندگی، اور اماں سائیں سے دیکھ کر جلتی رہتی ہیں، ان کی طبیعت بھی مسلسل خراب ہے۔ رحمان گردیزی اب کچھ متفکر سا بول رہے تھے۔ اوکے، میں کوشش کرتا ہوں جلدی آنے کی، آپ پریشان نہ ہو، آ کر سب ٹھیک کر لوں گا، وہ کہتے کہتے پھر شرارت سے کہہ گیا۔ ہاں، ہمیں بھی پتہ ہے کہ تمہارے آنے سے سب ٹھیک ہو جائے گا، اسی لیے تو تمہیں آنے کا کہہ رہے ہیں، وہ بھی ہنس دیے۔ انشاءاللہ آ رہا ہوں۔ اور سناؤ، مرشد سائیں کی طرف سے کوئی رسپانس ملا؟ نہیں، ان لوگوں نے دوبارہ کوئی رابطہ ہی نہیں کیا۔ اب پتہ نہیں وہ میری بات سمجھ گئے ہیں، پھر کوئی ریئیکشن سوچ رہے ہیں۔ ہارون نے لاپرواہی سے کہا۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن تم پھر بھی اپنا خیال رکھا کرو، ایسے لوگ بدلہ لینا بھی نہیں بھولتے، کہیں کوئی نقصان نہ کرتے۔ رحمان گردیزی فکر مند ہونے لگے۔ ڈونٹ وری چچا سائیں، اللہ سب بہتر کرے گا، اس نے انہیں تسلی دے کر فون بند کر دیا۔ ایک ہفتے کا کہتے کہتے اسے 2 ہفتے لگ گئے۔ وہ شام ڈھلی تھی، طویل سفر کے بعد تھکا رہا کھا رہا، اتفاقاً پہلا سامنا شہربانو سے ہوا۔ وہ حویلی کے لان کی سیڑھیوں پر بیٹھی نہ جانے کیا سوچ رہی تھی، جب اتنی بڑی روش پر پھیلی ہارون کی بلیک مرسڈیز سیڑھیوں کے قریب ہی آ کر رکی۔ اس نے ہارن پر ہاتھ رکھ کر شہربانو کی ساری محویت توڑ ڈالی۔ اس نے چونک کر چند قدم کے فاصلے پر کھڑی گاڑی کو دیکھا، اور اتنے میں خود بھی گاڑی سے اترا۔ گرے کلر کے سمپل سے شلوار سوٹ میں ملبوس وہ سچ مچ کافی تھکا ہوا لگ رہا تھا، لیکن شہربانو کو سامنے پا کر اس کی تھکن میں کافی حد تک کمی آئی۔ کیسی ہیں آپ؟ وہ قریب آ کر کچھ بولا ہی تھا کہ شہربانو ایک دم اٹھ کر اندر بھاگ گئی، اور وہ دیکھتا رہ گیا۔ اسے اس استقبال کی امید تو بالکل نہیں تھی، لیکن کیا ہنو تینوں آندے جفیاں باندھی، حد ہو گئی۔ ہارون تم کب آئی؟ یہاں کیوں کھڑے ہو؟ تائمہ نہ جانے کس کام سے باہر نکلی، ہارون کو دیکھ کر خوش ہو گئی۔ ابھی آئے ہو تائمہ، آپ سنائیں کیسی ہیں؟ وہ سر جھٹک کر ان کے ساتھ اندر آ گیا۔ ہارون بھائی؟ ثانیہ سے دیکھ کر ایک دم صوفے سے اتری، اس کا لہجہ خوشی سے بھر گیا۔ کیسی ہو چھوٹی، کیا کر رہی ہو آج کل؟ ہارون اسے بازو کے گھیرے میں لے کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ سلام اماں سائیں۔ ختیجہ بیگم کو دیکھ کر اسے ایک بار پھر صوفے سے اٹھنا پڑا۔ جیتے رہو، آباد رہو۔ وہ 2 ہفتے بعد بیٹے کی صورت دیکھ رہی تھی، لہٰذا ساری خفگی بھلا کر اس کے ماتھے پر پیار دیے بغیر نہ رہ سکی۔ بھائی اتنی دیر کیوں لگا دی؟ بھابھی تو ہم سے بات ہی نہیں کرتی، میں تو بلا بلا کے تھک جاتی ہوں، میں بہت مس کر رہی تھی آپ کو۔ ثانیہ نے اپنا قصہ شروع کر ڈالا، وہ دلچسپی سے بیٹھ کے ہنستا رہا۔ اگر تم میں ذرا سی بھی عقل ہے تو اپنے بھائی کو کمرے میں جانے دو، وہ تھکا ہوا ہے، اس نے ابھی تک کپڑے بھی تبدیل نہیں کرنے ہوں گے۔ تائمہ دوبارہ ڈرائنگ روم میں آئی تو بیٹی کی حماقت پر اسے ڈانٹنے لگی۔ اوہ سوری بھائی، مجھے تو خیال ہی نہیں رہا کہ بھابھی آپ کا انتظار کر رہی ہوں گی، وہ شرمندہ ہونے لگے۔ ارے پاگل، ایسی کوئی بات نہیں، بیٹھو تو نہیں، پہلے آپ کپڑے چینج کر لیں۔ اوکے سویٹ ہارٹ۔ وہ اس کا گال تھپک کر سیڑھیاں چڑھ گیا، اور اپنے بیڈ روم میں آتے ہوئے اس کی چال کچھ اور ہی ہو چکی تھی، جیسے ہلکا سا خمار چھو کے گزر گیا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو کمرہ خالی نظر آیا تھا۔ ایک پل کے لیے تو تشویش سی ہوئی، لیکن اگلے پل باتھ روم سے پانی گرنے کی آواز سن کر مطمئن ہو گیا، اور تھکے تھکے سے انداز میں بیڈ پر ڈھیر ہو گیا۔ اسی طرح چانو شانے چت لیٹے نہ جانے کتنی دیر گزر گئی، لیکن شہربانو واش روم سے باہر نہیں آئی۔ ابھی وہ اسے پکارنے کا سوچ رہا تھا، وہ خود ہی باہر آ گئی۔ اس کے ہاتھ پاؤں چہرہ بھیگا ہوا تھا، یقیناً وہ وضو کر کے آئی تھی۔ لگتا ہے مجھ سے ناراض ہیں آپ۔ وہ جائے نماز لے کر پلٹی تھی کہ ہارون بیڈ سے اٹھ کر اس کے سامنے آ گیا۔ راستہ دے مجھے، پہلے آپ میری بات کا جواب دیں، میں نماز پڑھنے جا رہی ہوں، پیچھے ہٹے۔ شہربانو خفگی سے بولی۔ نماز پڑھنے تو مجھے بھی جانا ہے، ابھی مغرب کی اذان ہونے میں 10 منٹ باقی ہے۔ زوجہ محترمہ، آپ کو نماز کی اتنی جلدی کیوں ہو رہی ہے؟ اس نے شہربانو کے ہاتھ سے جائے نماز لے کر ٹیبل پر رکھتی ہوئی اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔
اس لیے کہ میں آپ کو دیکھنا نہیں چاہتی۔ وہ غصے سے کہتی اپنا ہاتھ چھڑا کر رخ موڑ کے، جبکہ ہارون کا فلک شگاف کہہ کر بلند ہوا۔ شاید زندگی میں پہلی بار وہ اس طرح بے ساختہ اور دل کھول کے ہنسا تھا۔ اوہ، تو آپ مجھے چھوڑ کر نماز میں پناہ ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اگر آپ مجھے نہیں دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں دیکھے گا۔ آپ ابھی میرے حقوق نہیں جانتی زوجہ محترمہ۔ اس نے رخ موڑ کے کھڑی شہربانو کو بہت نرمی اور استحقاق سے باہوں میں بھر لیا، اور شہربانو اس کی اس قدر بے باک حرکت پر گھبرا کے اس سے پہلے بھیگے ہاتھوں میں پسینہ اتر آیا تھا۔ یوں لگ رہا تھا شہربانو کی جان ہارون کی باہوں کے گھیرے میں بند گئی، اس کا دل پسینے کے پنجرے سے ٹکرا ٹکرا کر شرم پاگل ہونے لگا۔ شرم سے گال تپ اٹھے۔ آپ کو کیسے بتاؤں میری جان، میں نے آپ کا کچھ سنوارا ہی ہے، بگاڑا نہیں، پھر بھی آپ مجھ سے خفا ہیں۔ اس نے عقب سے شہربانو کے کان میں کافی گمبھیر لہجے میں کہا، جبکہ شہربانو اس کے حصار میں جکڑی کچھ بھی کہنے کے قابل نہیں رہی۔ پلیز مجھے جانے دیں، نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ وہ لرزتی آواز میں بمشکل بولی۔ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ وہ بہت ہی دلکش لہجے میں کہتا اپنے لفظوں اپنی وجاہت اور مردانگی کا سیر اس کی چار سو بکھرا رہا تھا۔ وہ ازل سے کمزور دل کی نرم کومل سی ڈھیلی ڈھالی لڑکی بے بسی سے اپنی دھڑکنیں سنبھالتی رہ گئی۔ اللہ کو پانے کی طلب میں اس کے دیے ہوئے رشتوں سے منہ پھیر لینا بھی اللہ کو پسند نہیں شہربانو۔ اس نے باہوں کا حصار کھولتے ہوئے شہربانو کا رخ اپنی سمت موڑ لیا اور وہ نظر جھکائے ہوئے تھی۔ ہم لوگ صرف نماز ادا کر کے سمجھ لیتے کہ ہمارا رب ہم سے خوش ہو گیا اور ہم نے جنت خرید لی، لیکن ہم یہ سوچنے کی کوشش نہیں کرتے کہ ہمارے رب کی خوشی تو اور بھی بہت سے کاموں میں، جیسے ایک میاں بیوی کے خوشگوار تعلقات میں، جیسے گھر میں موجود بڑوں کا احترام کرنے میں، جیسے ہر کام کو رب کی رضا ماننے میں، جیسے ساس سسر کو اپنا ماں باپ سمجھنے میں، اور جیسے ایک اچھی بیوی بننے میں۔ اس نے بڑی خوش اسلوبی سے اپنے مطلب کی بات کہہ ڈالی اور شہربانو نے اگلے پل چونک کر اسے دیکھا، لیکن وہ گہری سانس خارج کرتا سامنے سے ہٹ گیا۔ تم نماز پڑھو، تب تک میں بھی وضو کر لیتا ہوں، وہ آہستگی سے کہہ کر وارڈروب سے کپڑے نکالنے لگا۔ شہربانو کھوئی کھوئی سی آگے بڑھ گئی۔ وہ کپڑے بدل کر وضو کر کے نکلا، تب جا کر اذان کی آواز سنائی دی۔ وہ جو اتنی دیر سے نماز پکارتی اب اذان ہوئی تو نظر چرانے پر مجبور ہو گیا، البتہ وہ کچھ بھی جتائے بغیر اپنی جیب سے سفید ٹوپی نکالتا باہر نکل گیا۔ اس سے مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد جانا تھا، مسجد ان کی حویلی سے کافی زیادہ دور تھی۔ چل جا کے نماز پڑھ کے آ باجماعت۔ شہربانو نے ہارون کی اتنی گہری بات کا اثر بھی کافی گہرائی سے لیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ صبح ثانیہ کے بلانے پر ناشتہ کرنے چلی گئی۔ حالانکہ وہ کافی دنوں سے اکیلی بیڈ روم میں ناشتہ کھانا وغیرہ لیتی تھی اور ثانیہ روزانہ اسے بلانے آتی اور نا امید لوٹ جاتی، لیکن آج تو ثانیہ کے دل کی کلی بھی کھل اٹھی تھی۔ السلام علیکم، اس نے ٹیبل پر موجود افراد کو سلام کیا تھا، اور وہ سب پہلی بار اس کی آواز سن کر بہت خوش ہوئے۔ جیتی رہو بیٹا، خوش رہو۔ رحمان گردیزی نے باقاعدہ اٹھ کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ السلام علیکم۔ زمان گردیزی ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے تو اس نے بھی سلام کیا۔ زمان گردیزی سب کے ساتھ بیٹھا دیکھ کر بے انتہا خوش ہوئے، اور خوش تو بڑی اماں بھی بہت ہو رہی تھی، جو اتنے دنوں سے اپنے مجھ سے سائی سے دھوکے کا روگ لیے بیٹھی تھی، آج کچھ دیر کے لیے اس روگ کو بھی بھول گئی۔ السلام علیکم، کیا ہو رہا ہے؟ ہارون وائٹ کھدر کے شلوار کرتا میں ملبوس بہت ہی فریش موڈ کے ساتھ اپنے کپ لنکس بند کرتا اندر داخل ہوا۔ وعلیکم السلام بیٹا، جیتے رہو، رحمان گردیزی مسکرا کر بولے، لیکن بڑی اماں کا منہ پھر سے خفا خفا سا ہو گیا ہارون کو سامنے دیکھ کر۔ سلام عرض کرتا ہوں بڑی اماں، اس نے ان کی سمت جھکتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں، تیرے سلام پہنچے ہوئے مجھے، وہ رخ موڑ گئی۔ جو بھی دیکھو مجھ سے خفا ہے، اب آپ تو مجھ سے ناراض نہ ہو بڑی اماں، میں نے کوئی برا کام تو نہیں کیا؟ آپ کو ایک عدد بہو ہی لا کر دی ہے، وہ بھی آپ کی اپنی پسند کرتا۔ اس نے بڑی اماں کے گھٹنے تھام لیے، وہ جو اس پوتے کے لیے پتہ نہیں کہاں دھکے کھا چکی تھی، اب اس کے اس طرح گھٹنے پکڑ لینے پر اسے دھکا کیسے دے سکتی تھی؟ ذرا سے منانے پر ہی مان گئی، اس کی پیشانی چم کر کندھا تھپکنے لگی۔ پھر انہوں نے شہربانو کو بھی اسی طرح پیار و شفقت سے نوازا۔ آج کی صبح تو بہت سہانی لگ رہی ہے ہمیں، ثانیہ نے آدھی چھیڑا تھا سب کو۔ اللہ نظر بد سے بچائے، چچی بیگم نے فوراً کہا۔ لیکن نظر جب لگتی ہے تو چاہے کچھ بھی کر لو بس لگ جاتی ہے، اور ان لوگوں کو بھی لگی اکیٹھے بیٹھے ہوئے۔ سبھی ناشتہ کر رہے تھے جب ان کی ملازمند رہی۔ سائیں، آپ سے ملنے کے لیے کچھ لوگ آئے، اس نے پیغام دیا۔ کون لوگ؟ ہارون نے نیپکن سے ہاتھ پونچھتے ہوئے پوچھا، سرسری سا تھا۔ سید سراج حسین، سید قاسم حسین ہے۔ کیا؟ ملازمہ کے بتانے پر شہربانو کے ہاتھ میں چائے کا کپ لرز گیا اور چائے ٹیبل پر چھلک گئی۔ ہارون کے ساتھ ساتھ رحمان گردیزی اور زمان گردیزی بھی ایک دم چونک گئے، کیونکہ اتنے دنوں سے ان لوگوں نے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔ آج اچانک ان کے گاؤں چلے آئے تھے، یقیناً وہ کوئی خاص مقصد کے لیے آئے ہوئے ہوں گے۔ ہارون گہری سانس کھینچتے ہوئے کرسی دھکیل کر کھڑا ہو گیا، لیکن شہربانو ہارون سے بھی زیادہ تیزی سے اٹھ کر باہر کو لپکی، مگر اس سے پہلے کہ ڈرائنگ روم کی حدود پار کرتی ہارون نے اس کی کلائی مضبوطی سے پکڑ لی۔ کہاں جا رہی ہیں آپ؟ ہارون کا لہجہ بے لچک ہو چکا تھا۔ وہ میرے چچا سائی اور لالا جی آئے، میں ان سے ملنے ابھی نہیں، ابھی ہم لوگ ملنے جا رہے ہیں، انہوں نے اگر آپ سے ملنا ہوا تو تھوڑی دیر بعد مل لیں گے، آپ فی الحال کمرے میں جائیں۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے سختی سے بولا۔ لیکن وہ میں کہہ رہا ہوں آپ کمرے میں جائیں، آپ کی باعث کی آواز قدرے بلند تھی، اور شہربانو وہاں موجود تمام افراد پر نگاہ ڈالتی آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے چلی گئی، اور ہارون ابا سائی اور چچا سائی کے ساتھ حویلی کے مردان خانے میں آگے، جہاں سید سراج حسین اور سید قاسم حسین کے منتظر بیٹھے تھے۔ السلام علیکم مرشد سائی، ہارون نے سلام میں پہل کی۔ سید سراج حسین سے تو وہ لوگ واقف تھے، البتہ سید قاسم حسین سے پہلی مرتبہ ملاقات ہوئی تھی، کیونکہ وہ تقریباً 6-7 روز قبل انگلینڈ سے واپس آئے تھے، اور یہاں ہونے والے کارنامے کا انہیں پتہ چلا تھا۔ وہ شہربانو کے سب سے بڑے بھائی تھے، جنہیں وہ لالا جی کہتی تھی۔
एड्डे अरसा इंग्लैंड वगैरह मुल्क दे विच रह के भी बगैरती वाली रस्मां दे विच जहादत दे विच कोई फ़र्क नहीं आया ना लोगों ने। कैसे हैं मुर्शद साईं, आज हमें कैसे याद कर लिया? अरुण ने बहुत अच्छे तरीके से माहौल में रची संगीन खामोशी को तोड़ा और बात का आगाज़ किया। तुम सुनाओ, हाँ अपनी सुनाओ बरखुरदार, तुम किस हाल में हो? और हम तुम्हें कैसे भूल सकते? तुमने हमारे साथ कुछ किया ही कुछ ऐसा कि भूलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बुलब भेजते हुए बोले, मैंने तुम्हारे आपके साथ कुछ नहीं किया, बस आपकी रस्म के खिलाफ कदम उठाया। मुर्शद साईं, मैंने एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद होने से बचाई, कोई गुनाह नहीं किया मैंने। वो हमेशा की तरह आज भी अपने मौक़िफ़ पर डटा हुआ था। तुमने हमारी लड़ी में सदियों से चली आने वाली रस्म को तोड़ा, हमारे बुज़ुर्गों के रवाज और रवायत को दाग लगाया तुमने, अच्छा नहीं किया। खैर छोड़ो इस बात को, शहरबानो कहाँ बुलाओ इसको। वो बहुत ही बेनियारी से बोले, वजह पूछ सकता हूँ इससे मिलने की? इसने इस्तफसार किया। वो हमारी बेटी की ये वजह काफ़ी नहीं? बहुत ज़ब्त करते हुए बोले, आपकी बेटी अब मेरी बीवी है, इसलिए मेरा हक है कि मैं इससे मिलने वाले हर बंदे से वजह पूछ सकूँ। वो भी बहस करने पर आता तो फिर कुछ भी नहीं देखता था। हारून बेटा छोड़ो इन सब बातों को, जाओ शहरबानों को ले आओ। रहमान गर्देजी ने दरमियान में बोलकर उनको कुछ कहने की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। मजबूरन उठकर अपने बेडरूम में आ गया, जहाँ वो अकेली बैठी आंसू बहा रही थी। चलिए ज़ौजा मोहतरमा, आपकी मुलाकात आई है। वो इसे आंसू बहाते देखकर न जाने की तंज करने से बाज नहीं है। कौन आया? वो बेताबी से इस्तफसार कर रही थी। चलकर खुद देख लीजिए। वो दरवाजे का हैंडल पकड़े खड़ा था। शहरबानो जल्दी से चादर ओढ़कर बाहर निकले। रहमान गर्देजी और जमान गर्देजी इनको तन्हाई फराहम करते थोड़ी देर के लिए बाहर निकल गए। अलबत्ता हारून अंदर ही सोफे पर विराजमान था। शहरबानो अपने लाला जो चचा साईं से गले मिलकर फूक गई, यहाँ तक कि इसकी हिचकियाँ बंद गई थी। सब्र से काम लो बेटा, सब्र से, हम तुम्हें लेने के लिए आए। इन्होंने इसके सर पर हाथ रखते हुए तसल्ली दी, जबकि हारून ने बुरी तरह चौंक कर इनको देखा। वो जैसे कुछ सोच कर आए थे। वहाँ इतने में हारून का सेलफोन बज उठा। काल यकीनन खासी अहम थी, तभी वो उठकर आधारी की सिम चलाया। अब सैयद सराज हुसैन, सैयद कासिम हुसैन, शहरबानों के अलावा और कोई नहीं था। तकरीबन 5 मिनट कॉल सुनने और 5 मिनट अपना काम निपटाने के बाद दोबारा अंदर दाखिल हुआ तो लोग जाने के लिए उठ खड़े हुए। शहरबानो हमारे साथ जा रही है। किससे पूछकर? इसका अंदाज सर्द था। इसके इस अंदाज पर शहरबानो सैयद कासिम ने ठिठक कर देखा। एक बेटी के बाप की तबीयत खराब है और वो अस्पताल में पड़ा हो तो वो हमारा ख्याल है कोई भी रोकने का हक नहीं रखेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, इसे रोकने का कोई भी हक नहीं रखता सवाए इसके शौहर के। वो काफ़ी सख्त लहजे में बोले थे। पर खुदा तुम जानबूझकर, देखिए मुर्शिद साईं, आप चाहे जो भी जतन कर ले, मैं अपनी बीवी को आपके साथ नहीं भेज सकता। चाहे इसके वालिद मोहतरम बीमार पड़ जाए, चाहे पूरा ख़ानदान। हम इसे लेकर जा रहे हैं। ओके, अगर आप मेरी इजाज़त के बगैर इसे यहाँ से लेकर जा सकते तो ठीक है, जाइए। वो ज़रा सा पीछे हट गया, लेकिन इसके खास मुलाजिम काफ़ी भारी भरकर मसले लिए खड़े थे। वो लोग इस वक्त निशाने की जद में थे। शहरबानो का रंग फक हो गया। अल्लाह के लिए हारून, अब कुछ ख्याल करें। शहरबानो पहली दफ़ा इससे मुखातिब थी इस तरह। वो किसी और मूड में होता तो ज़रूर इंजॉय करता, मगर इस वक्त सैयद मोहरी के सिवा कुछ नहीं था इसके पास। प्लीज़ हारून, मेरे बाबा साईं की तबीयत ख़राब है, मुझे जाने दे प्लीज़। वो कोई बदमज़गी नहीं करवाना चाहती थी, जब भी इजाज़त का काम लिया। आप आज की गई कभी वापस नहीं आएंगी शहरबानो, तो लिहाजा बेहतर यही कि आप कहीं नहीं जाएँ। वो किसी तरह मानने वाला नहीं था, यहाँ तक कि शहरबानो ने हाथ भी जोड़ दिया। ठीक है हारून गर्देजी, आपने जो चाहा वो किया, अब जो हम चाहेंगे वो होगा। चलिए चचा साईं, चलते हैं। सैयद कासिम हुसैन पहली बार बोले और फैसले कुन लहजे में बोले। शहरबानो का हाथ छोड़कर इन्हें चलने का वो भी खामोशी से लब भेज कर वहाँ से चल पड़े। चचा साईं, लाला जी, वो पीछे से पुकारी, लेकिन सैयद कासिम हुसैन ने इसे रोक दिया। खुद तेजी से बाहर निकल गए। हारून ने अपने आदमी को जाने के इशारे कर इसकी सिन पलटा, मगर वह लहरा कर फर्श पर आई थी। इसे इनके चले जाने का इतना गहरा सदमा हुआ कि अपने होश आवाज़ खो बैठी। हारून कुछ घबरा सा गया। देखो तो सही, उन्हें दलदल जो कड़ के लग गया, फिर भी बीबी ने उसी दलदल दे विच जाना। कमरे में नाइट बल्ब की मध्यम रोशनी गुनगुना रही थी और गहरा सुनाटा दम साधे खड़ा था। जब मुश्किल इसकी आंख खुली, इसने कुछ याद आने पर चौंक कर गर्दन मोड़ी। हारून चंद इंच के फासले पर लेटा सो रहा था, लेकिन इसका हाथ शहरबानो के ऊपर पूरे इस्तेहकाक से रखा था। कोई और वक्त होता तो इसकी लमस इसकी इतनी कुर्बत से एकदम तड़प के उठ जाती, लेकिन आज कुछ ऐसा था कि उसकी लमस की वजह से अपने अंदर उमड़ने वाली नफरत की वजह से उठ बैठी थी। और इसकी इस तरह एकदम झटके से उठ जाने की वजह से हारून की नींद भी टूट गई। सुबह से वह गहरे सदमे की वजह से ब्लड प्रेशर रोज आने की वजह यहाँ पर बेहोश हो गई थी, और डॉक्टर ने इसके लिए ड्रिप तजवीज़ की थी, इसलिए दवाई के ज़रिए से वो रात के तक गनूदगी में नहीं थी। आप ठीक तो है ना? हारून ने कोहनी के बल उठते हुए इसकी कलाई छू कर देखी। प्लीज़ मुझे हाथ मत लगाएं, वो नागवार लहजे में बोली थी। क्यों हाथ ना लगाऊं? यही तो वक्त होता है आपको हाथ लगाने का, इसने मानी खेती से कहते हुए शहरबानो को बाजू से पकड़कर अपने सिर झुका लिया। कमरे में नीम तारीकी की वजह से अभी तक इसके चेहरे के तासुरात नहीं देख पाया था, मगर मुझे आपका लमस अजियत देता है, बुरा लगता है, नफरत होती है मुझे आपसे। आप इंसानी बहुत बेरहम और बेहिस जानवर। शहरबानो, एकदम हारून का हाथ उठा था और शहरबानो के चेहरे पर निशान छोड़ गए। कभी किसी और की वजह से मुझसे ऊंची आवाज़ में बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ, अगर तुम्हारे साथ कुछ नाइंसाफ़ी या कुछ बुरा करो तो फिर चाहे कुछ भी कर लेना, मगर कुछ भी। वो लफज से बात कहता बिस्तर से उठ के शहरबानो रोती हुई दोबारा तकिए पर गिर गई, जबकि हारून दरवाज़ा खोलकर टेरेस पर चला। इसने सारी रात ठंडक में टेरेस पर खड़े खड़े गुजार दी। फजर के अज़ान हुई तो नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद चला गया। एवं बिला वजह ओवर हो जाती पई है कुड़ी, उत्थे बैठी तन्हाइयां दे विच जिंदगी गुजारदी तो फिर तो सही रहना सी।
वो दोबारा इससे कोई बात के बगैर शहर वापस चला गया। इतनी जागीर, इतनी जायदाद होने के बावजूद अपना बिजनेस करता था। इसे बाप दादा की कमाई पर उम्र भर ऐश करने का कोई शौक नहीं था। हालांकि रहमान गर्देजी जमान गर्देजी से मना करते थे कि वो कामों में पढ़ने की बजाय अपनी जागीर संभाले तो इन्हें खुशी होगी, लेकिन इसे अभी से जागीरदारी के झंझट में पड़ना पसंद नहीं था। अगर जो वो लोग इस्तार भी करते रहते थे, वो चाहते थे कि इनका इकलौता लाडला सपूत हर वक्त हवेली में नजर आता रहे, मगर वो जो पहले 1-2 हफ्ते बाद आ जाता था, अब 2 माह गुजर जाने के बाद भी हवेली आने का नाम नहीं ले रहा था। शाहबानो मुसलसल 2 माह से अपने कमरे से नहीं निकली थी। इसने सबसे तर के ताल्लुक कर रखा था, यहाँ तक कि सानी और जैनी आपी से भी बात भी नहीं करती। हालांकि जैनी आपा दोबारा अपने ससुराल से बतौर खास इससे मिलने के लिए आई थी, लेकिन वो तो जैसे गूंगे का गुड़ खाकर बैठी थी। जा दफ़ा हो जाके खसमानो कहाँ पे। शहरबानो तुम बताती क्यों नहीं, बोलो क्या हुआ, कोई नाराज़गी हुई तुम दोनों में? इसने तुमसे कुछ कहा है? अल्लाह के लिए कुछ तो बताओ, हमसे बात तो करो। जैनी आपा ने बिलाकर इसे झंझोड़ डाला। क्यों करूँ आपसे बात? क्या रिश्ता है मेरा और आपका? किस हैसियत से मुझसे बात करना चाहती हूँ? जिस हवाले से आप मुझे देख रहे हैं, इस हवाले को 2 माह से मैंने तस्लीम करना छोड़ दिया। आप सब लोग धोखेबाज, दोगले और इंतहाई बेरहम लोग हैं। इंसानियत खत्म हो चुकी है आप लोगों में। मैं आप सबकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती, चली जाए यहाँ से। आप लोगों के साथ बैठने और बात करने से बेहतर मैं अकेली खामोश कमरे में बैठी रहूँ। इज्जत नहीं पाती थी, इज्जत रास नहीं आती। चित्रा दी ज़्यादा तरह बड़ी जाती तो फिर इन्हें सही रहना सी। वो एकदम फट पड़ी और उसके अंदर उबलने वाला जहर पूरी शिद्दत से बाहर आया। सैनी आपा कितनी लंबी शशतर से बैठी रहेगी, इसके अल्फाज, इसका लहजा सुनकर बेयकीन सी हो रही थी। ये क्या, ये सब कुछ शहरबानो ने कहा? वो शहरबानो जो ज़रा सा ऊंचा बोलते भी 100 बार सोचती थी, जिसका लहजा इतना मुलायम होता कि हर बात मीठी लगती थी। लेकिन शहरबानो, इसकी कोई वजह भी तो होगी ना, आखिर हुआ क्या? जैनी आपा ने अपने आप को संभालते हुए दोबारा से सिलसिला कलाम जोड़ा। जब आपका भाई मेरे घर वालों के साथ ऐसा सलूक कर सकता है, मेरे बाबा की तबीयत का सुनकर भी इस पर कोई असर नहीं हो सकता, मेरे रिश्तों की इज्जत नहीं कर सकता, मेरे बड़े बुजुर्गों की रस्म और रवायत तोड़ सकता है, तो मैं भी ऐसा कर सकती हूँ। मैं भी इसके रिश्ते नाते निभाने की पाबंद नहीं हूँ। वो चटक गई थी और जैनी आपा को सारा मामला समझ में आकर किस वजह से ऐसी हो रही है। शहरबानो, वो भी तो तुम्हारा भला ही चाहता है, तुम्हारी ज़िंदगी को बेरंग होने से बचा रहा है, बल्कि तुम्हें नहीं, तुम्हारी आइंदा नस्ल में पैदा होने वाली बेटी को भी बचाने की कोशिश कर रहा है। अगर तुम इस रस्म की भेंट चढ़ जाती तो कल तुम्हारे बड़े भाई की बेटी को भी इस रस्म के नाम पर कुर्बान कर दिया जा सकता था। क्या तुम चाहोगी कि तुम्हारी भतीजी के साथ ऐसा कुछ हो? जैनी आपा ने इसे आइंदा का मंजर दिखाने की कोशिश की। अपनी भतीजी का सुनकर चौंक गई। तुम अपने बारे में ना सोचो, मगर एक बार आने वाली नस्ल की बेटियों का सोचो, इनका क्या हाल होगा। और फिर ये भी सोचना कि हारून किस हद तक गलत है। वो इसके कंधे पर हाथ रख कर चली गई। शेरबानो हकीकतन ठिठक कर रह गया। अपने से आगे तो इसने सोचा नहीं था कि इसकी भतीजी भी तो इदा ही होंदा ना, फिर बगैर ते सुन ला तो भी ओहदे को की है। बंदा सोचे तो सही किसी के कि वो क्या कर रहा है, तुम लोगों की वजह से सारा कर रहा है, तो फिर तेरे ही मिजाज नहीं मिलते पे। चंद दिनों से इसकी तबीयत कुछ बोझल बोझल सी हो रही थी, लेकिन ना तो कमरे से बाहर निकली, ना ही किसी और को तबीयत की खराबी का बताया। इसलिए दिन गुजरते रहे और इसकी सेहत गिरती रही। इसे अपनी कमजोरी नकाहत का एहसास तो था, मगर अपना ख्याल रखने का एहसास नहीं था। इसे बस अपने से जुदाई, रस्म रवायत के टूटने का गम खाया जा रहा था। वो दिन भर ये बस यही सोचती रहती। अब तो दिमाग भी चकराने लगा था। पहले इसकी हालत घर वाले ने नोट की, और आज तो हारून भी इसे देखकर ठिठक गया। जोहर का वक्त था जब वो शहर से गाँव आया। पहली मुलाकात चचा साईं और बाबा साईं से हुई। वो लोग किसी पंचायत से वापस आए थे। इससे मिलकर बड़ी अम्मा को सलाम करता हुए अपने कमरे में आ गए। शहरबानो बैठकर उनसे टेक लगाए बैठी किसी गैर नुक्ते को घूरती हुई गहरी सोच में गुम थी। दरवाज़ा खुलने की हट पर भी इसका तो सोच का तसलसल नहीं टूटा। हारून इसे इस हाल में देखकर चौंक ही तो गया था, क्योंकि वो अच्छे भले हाल में छोड़कर गया था। इसकी सेहत भी ठीक ठाक थी, लेकिन अब तो वो काफ़ी बीमार नजर आ रही थी। अस्सलाम वालेकुम। इसने अपने शहरबानो के दरमियान मौजूद खफी और गुस्से की दीवार के बावजूद सलाम करते हुए इसे मुखातिब किया। शहरबानो ने एकदम चौंकते हुए सर उठाकर इसकी सिर्फ देखा। कैसी हैं आप? इसकी तरफ से सलाम का जवाब न पाकर इसने दूसरा सवाल कर डाला, मगर यहाँ तो दूसरे सवाल का जवाब मैंने तारत इज्जत नहीं रास आंदी और जाको तो छितर मार के छड़ के आ इनू जाके चवल जाइन। हारून बेड की पाइंथी वाली साइड से घूमकर इसकी साइड में उसके करीब ही बैठ गया। लगता है आपकी तबीयत खराब रही, आपकी सेहत बहुत डाउन लग रही है। इसने बहुत ही नॉर्मल से अंदाज में फ़ौरन अपनी तशवीश का इजहार किया। मेरी सेहत डाउन होने से क्या फ़र्क पड़ता है, जिंदा तो हूँ। वो तलखी से कहती बेड से उतरने लगी कि हारून ने इसका सख्ती से हाथ थाम लिया। शहरबानो, आपकी इस बदगुमानी और खफकी की वजह से मैं इतने दिन हवेली नहीं आया। मुझे पता है कि आपको मुझसे चिढ़ होगी, मुझ पर बार बार गुस्सा आएगा, जिसकी वजह से मेरा मूड भी ऑफ होगा। तो इससे बेहतर है कि हम लोगों का सामना ही ना होता। लेकिन एक इंसान अपने घर से कितनी देर दूर रह सकता है? मैं भी आज चला आपकी खफकी और बदगुमानी मिटाने के इरादे से। उसका हाथ नरमी से दबा रहा था। बदगुमानी मिटाने के इरादे से? जिस तरह आप अपने घर से दूर नहीं रह सकती, इस तरह मैं भी नहीं रह सकती। मेरा भी दिल चाहता है अपनों से मिलने के लिए, अपने घर जाने को, सबको देखने के लिए मैं भी तड़पती हूँ। वो दबे लहजे में चीख कर अपना हाथ छुड़ाने लगी। मैं आपको अपनों से मिलने से कभी ना रोकता, अगर इनके अज़ाइम अच्छे होते। अगर वो आपको दोबारा मेरे पास आने देते, मैं आपका जाना थोड़ी देर के लिए तो अफोर्ड कर सकता हूँ, मगर हमेशा के लिए नहीं। इसने नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए कहा। मगर मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती, मगर मैं आपको अपने साथ रखना चाहता हूँ। वो इसके हाथ को नरमी से करीब करते हुए हाथ के पुष्प पर बूसा दे चुका था। शहरबानो गुंगसी होगी। इसके होंठों का लमस इस समय सनसनी सी भर गया। इसके सारे एहतजाज बदगुमानी जिससे ठट्टर के रह गए कि ये क्या हुआ, प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ दे। वो मरे मरे लहजे में वह मुश्किल बोली। इतने दिनों बाद आया, मिलेंगी नहीं मुझसे? इसके कहने का अंदाज ही कुछ ऐसा था कि शहरबानो चेहरा झुकाने पर मजबूर हो गई।
और उन्होंने इतने नाजुक फसूक इस्लामों को अफसर अफसर अपने दस्तरस में लेना शुरू कर दिया। मसलसल इतने दिनों से ज़हनी जंग लड़ लड़कर दोनों ही थक चुके थे। एक दूसरे के कुर्ब का सहारा मिला तो इनकार नहीं हो सका। शहरबानो तो थी नरम मजाज, जो सख्ती का कोई चढ़ा ही नहीं सकती थी। बस बाप की बीमारी का सुनकर इतनी तलब होती थी, और ये तो इसका हक बनता था कि इस तरह गुस्सा करे, क्योंकि इससे हालात में तो बंदा ना जाने क्या क्या कर डालता है। इसने तो सिर्फ गुस्सा ही किया था, और हारून को भी इसके गुस्सा खत्म होने का इंतजार था, ताकि वो आराम से इसे दोबारा समझा सके। लेकिन पहले इसने प्यार भरे अंदाज में समझाना शुरू किया था। अच्छा जी बेटा, तुम कुछ और करो या ना करो, इसे डॉक्टर के पास ले जाओ, बस शहरबानो को इसका चेकअप करवाओ। क्या मसला, इतनी कमज़ोर जर्द क्यों हो रही है? अम्मा साई ने नाश्ते की मेज़ पर पहला जिक्र ये किया कि शहरबानो बीमार लगती। जवाबन सभी ने हाँ में हाँ मिलाई। ठीक है, इस बार शहर जाते इसे भी साथ ले जाऊँगा, आप भी साथ चलेगा, फिर आप लोगों को वापस भेज दूँगा और खुद वहीं रुक जाऊँगा। इसने प्रोग्राम तरतीब दिया। हाँ ठीक है। वो सर इस बात में लाते हुए इसके लिए चाय बनाने लगी, मगर वो लोग अभी प्रोग्राम भी बना रहे थे कि शहरबानो की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। आज सुबह से इसे बार बार उबकाई आ रही थी। मैंने लगा था चाने चढ़ गया, जिसकी वजह से मजीद नकाहत का शिकार हुई। ब्लड प्रेशर भी लो हो गया। नीम बेहोशी की हालत में देखकर उल्टे पैर भागी थी। साहब जी, वो बीबी जी बहुत बीमार है, बेहोश पड़ी हैं। रज़िया हाँफ रही थी। फ़ारून परेशान होता फ़ौरन अपनी जगह से खड़ा हो गया। अम्मा साईं, चची भी अम्मा और सानिया भी उठ खड़ी हुई थी। हारून सुबह सवेरे बेडरूम से निकल आता था, कभी ज़मीनों की तरफ निकल जाता, कभी हवेली के लॉन में घास और शबनम को रोनते हुए पालतू में वक्त गुजार देता। आज भी वो ज़मीनों की तरफ गया था। वापसी पर इनके साथ ही नाश्ता करने बैठ गया। अब इसकी तबीयत की खराबी का पता चला तो अपनी कोताही का एहसास हो, क्योंकि शहरबानो की तबीयत वजह से ख़राब लग रही थी। वो दोबारा उठकर बाथरूम गई वो 2 बार उठकर बाथरूम में गई। उसे मेडिसिन लेने का मशवरा देकर बाहर चला आया था। क्या हुआ शहरबानो बेटा, आंखें खोलो। हारून ने इसे बेड पर डालो तो अम्मा साई ने फिक्रमंदी से इसका हाथ थाम कर सहलाया, इसका गाल थपका। रज़िया इधर आओ, चची माँ ने शहरबानो को एक नज़र देखकर कुछ सोचते हुए कहा। जाओ, वो लेडी डॉक्टर हमारे गाँव में रहती है, इसे बुला कर लाओ। लेडी डॉक्टर के जिक्र पर अम्मा साई हारून भी वक्त चौंके। अम्मा, चची अम्मा। हारून ने कुछ कहना चाहा मगर इन्हें रोक दिया। तुम बाहर जाओ बेटा, ये तुम्हारा मसला नहीं। हारून इनके टोकने पर शर्मिंदा से होकर बाहर निकल गया। फिर सच में चची अम्मा के शक ने इन्हें खुशखबरी सुना डाली, जिससे वो सभी लोग ही नहीं, हारून भी बेइंतहा खुश हुआ। और बड़ी अम्मा तो वारी सदके हो रही थी। इन्होंने बेहोश पड़ी शहरबानो की बलाई ले डाली। लगता है आप इस खुशखबरी से खुश नहीं है। हारून पहली नज़र में शहरबानो का गुमसुम रवैया देखकर जान गया। वो कुछ भी कहने की बजाय खामोश रही। आज वो लोग शहर जा रहे थे। अम्मा साइंस का मुकम्मल चेकअप करवाना चाहती थी, इसलिए बेड रेस्ट और गज़ा वगैरह की तफसील जानना चाह रही थी, जबकि शहरबानो को इस चीज़ की कोई खुशी नहीं थी। उल्टा अपना आप कैदी नज़र आने लगा। अल्लाह जिन्हें नमाज देंदा ना फिर औकात तो बाहर हो जाती है। मगर शहरबानो, मैं बहुत खुश हूँ। अल्लाह ने मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश पूरी की है। हमारा बच्चा हमारी तकमील करेगा और मैं मज़ीद करीब ले आएगा। हमारा रिश्ता और भी मजबूत होगा, हमारी ज़िंदगी मुकम्मल हो जाएगी। वो दिल की गहराइयों से इजहार करते इसे दोनों कंधों से थाम चुका था, जबकि वो तो हर उनकी शक्ल देखने से भी कतराती थी। इस वक्त भी नज़र चुरा गई। शहरबानो, मुझे अपना समझो, मैं तुम्हारा हूँ, मैं कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहूँगा। तुम मुझसे बदगुमान ना रखो, मेरे दिल बुझ जाता है। वो इतनी बड़ी खुशखबरी पाकर जज्बातीपन का मुजाहरा करता और आज पहली बार आपसे तुम तक आया था। शायद वही समझता था कि अब इनके बीच के फासले मिट गए। मगर अम्मा साईं साथ जाने से कतरा तो रही थी, मगर हारून तसल्ली के लिए ज़बरदस्ती इनको साथ लिया। पहले दिन तो इन्होंने घर पर ही गुजारा, डॉक्टर से टाइम ले लिया। दूसरे दिन असर और मगरिब के दरमियान में लोग अस्पताल जाने के लिए रवाना हुए थे। अस्पताल अच्छा है ना? अम्मा साईं के सवाल पर बेख्तियार हंस दिया। नहीं, मैं आपको सरकारी अस्पताल लेकर जा रहा हूँ। भला अच्छा कैसे हो सकता है? पगले, मेरे कहने का मतलब तो डॉक्टर तो माहिर है ना। कई ऐसी भी होती है जो नई नई सीख रही होती है और लोगों की जान खतरे में डाल देती है। अम्मा साईं ने मुस्कुरा कर कहा। अम्मा साईं, जिस तरह मैं आपको बहुत प्यार हूँ, इस तरह मुझे भी तो अपनी औलाद प्यारी है। इसने दिलचस्पी से कहते शहरबानो की तरफ देखा, जो माँ बेटे हो, जो इन माँ बेटी की गुफ्तगू से अक्सर अनजान ला ताल्लुक बनी बैठी थी। सारा रास्ता यूं ही कट के अस्पताल पहुँच कर अरुण फिर अपने संजीदा मूड में आ गया। डॉक्टर की हिदायत और चेकअप के मुताबिक चंद इब्तदाई टेस्ट करवाए, अल्ट्रासाउंड करवाए, फिर मस्बत रिपोर्ट लेकर वो लोग वहाँ से निकले थे। अलबत्ता शहरबानो की कमजोरी के पेश नज़र डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ तजवीज़ की जो अस्पताल से फौरी नहीं मिल सकी। लिहाजा हारून ने सड़क पार बने मेडिकल स्टोर की तरफ रुजू किया। आप लोग गाड़ी में बैठे, मैं दवाई लेकर आता हूँ। वो दरवाज़ा खोल कर इनको बिठाकर सड़क क्रॉस कर गया। मैंने लगा था शहरबानो ना चुकी जाए। इसे गए 6-7 मिनट ही हुए होंगे कि इनकी गाड़ी का दरवाज़ा एक झटके से खुला। लाला जी, शहरबानो चकरा गई। नीचे उतरो शहरबानो, मुजलत में बोले। मगर लाला जी, शहरबानो नीचे उतरो। वो इसकी बात सुने बगैर इसका हाथ पकड़ कर अपनी सिमत खींच चुके थे। ऐसे में अम्मा साईं तड़प उठी। वो शहरबानो की हालत से वाकिफ जो थी। माँ जी, आप आराम से बैठी ना, हम आपको नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, मगर अपने बेटे को इतना बता दीजिएगा कि ये अचानक हमला नहीं करना चाहिए, बंदा संभल नहीं पाता। वो एक ही बात में अपना हमला, हारून का हमला भी वाज़ह कर गया। अम्मा साईं ने इन्हें रोकने की पीछे की जाने की कोशिश की, मगर इनके साथ मसला अफराते। शहरबानो कभी अम्मा साईं की तरफ और कभी लाला जी का गुस्सा देखती घसीटती चली गई। इसे कुछ समझ नहीं आया कि अचानक क्या हुआ। वो तो ये भी ना जान सकी कि अच्छा हुआ या बुरा। चलो उसे जाके जो तेरे ना सलूक होगा तो सारा पता लग जाएगा। हारून के लिए सचमुच ये हमला बहुत कारी था और इस हमले से संभलना भी बहुत मुश्किल काम था, मगर हारून ने हमला सह कर दूसरों को भी संभाला और अपने आप को भी। वो चाहता तो इनके सेक्शन का रिएक्शन ले सकता था। वो पुलिस की मदद से अपनी बीवी, अपनी मनगूहा पर हक जता सकता था, मगर इसने जानबूझकर ऐसा कोई कदम नहीं उठाया, क्योंकि इसे पूरा यकीन था कि वो लोग शहरबानो की कंडीशन जान लेने के बाद सारा दिन अपने पास नहीं रखेंगे। और वैसे भी इस मसले को छानना नहीं चाहता था, क्योंकि शहरबानो अब इनकी नहीं, हारून की अपनी इज्जत थी। और इसे ये भी पता था कि जिस जंजीर में शहरबानो बन चुकी वो इतनी कमज़ोर नहीं कि इसे रिहाई मुमकिन हो।
शायद इसलिए वो काफ़ी हद तक रिलैक्स था, क्योंकि अगर वो लोग कोई हतमी फैसला करना भी चाहते थे इन्हें 100 बार सोचना था। और ये सच ही तो था, शहरबानो के वापस आने की खुशी सबको भी, सभी बारी बारी इससे मिलने आए और सभी को इसकी कमज़ोर हालत जर्द रंगत पर अफसोस हुआ कि इनकी बेटी गम में घुल कर आती रहेगी। मगर जब औरतों पर असल बात का इंकशाफ हुआ तो बेधक्के रह गए। बच्चा, इस कमबख्त का बच्चा उठा लाई हो तुम, तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम अपने भाइयों का, अपने बाप का सदका थी, तुम अपना आप ही ना संभाल सकी। दाग लगा के रखती है इस लड़ी को। लाख लानत चची बेगम थे। चची बेगम ने अपना सीना पीट डाला। शहरबानो घबरा कर इनकी शक्ल देखने लगी। फिर ये वक्त रफ्ता रफ्ता सब औरतों का जगमटा सा लगे, जिस पर मुजिम शहरबानो सर झुकाए शर्मिंदा सी मर जाने को तैयार बैठी थी। जा फिर मारी जा, चाची दी अपनी धी होंगी फिर चाची ने लगता पता। काश तुम मर जाओ हारून कर देसी, तुमने मुझे मेरे अपनों की नज़रों में गिरा दिया, मैं मुजरिम बन गई हूँ। इसने दिल ही दिल में हारून को बुरा भला कहते हुए अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश की, मगर दिल इतना भरा है कि आंसुओं को रुकने के लिए जगह न मिले, वो छलक गए थे। अम्मी, क्या ये ज़रूरी है कि हर काम में मदाखलत करें? इसमें शहरबानों का क्या कसूर है? ज़हरा इनके करीब आते हुए इसकी ढाल बन गई और अपनी मांस पे खपा होने लगी। अरे कसूर क्यों नहीं, इसे मना भी तो। प्लीज़ अम्मी, अल्लाह के लिए कुछ तो ख्याल कर लें, यहाँ कवारी और गैर शादीशुदा लड़कियाँ भी हैं। इसने सबकी सिमत इशारा किया जो शहरबानों का तमाशा देखने के लिए दिलचस्पी से खड़ी थी। ठीक है बीबी, मैं कुछ नहीं कहती, मर्द लोग खुद कह लेंगे, वो तनफ्फर से कहती खड़ी होगी। मर्द लोग क्या कहेंगे? इसकी बीवी बन के गई थी बहन ही, और बीवी पर हर हक जता सकता था। एक छत तले रहते हुए इतना भी मौलविया पर हेज़गार नहीं था, किसी हाथ भी ना लगाता। और औरत कहाँ कब तक भाग सकती है मर्द से? ज़ाहरा ने लड़कियों को जाती अपनी माँ को साफ साफ सुनाई दी। शहरबानो और माजी तो ज़ाहरा की मशकूर हो गई, लेकिन ज़ाहरा बेशक ज़ुबान की तलखो तेज़ थी, मगर दिल की खरी थी। वो पहले भी शहरबानो का भला ही चाहती थी, रब्बी भी इसी के हक में बोल रही थी, और इसे साथ लेकर अंदर कमरे में चली गई, जबकि पीछे सरगोशियाँ बातें शुरू हो गई थी। शहरबानो को वापस आए 3 माह हो चुके थे, मगर इन 3 माह में इसने जी भर के खिफ़्फ़त, शर्मिंदगी और ज़िल्लत देखी, और अपने घर में चोर और मुजरिमों की तरह रह रही थी। घर के किसी भी मर्द के सामने नहीं जा सकती थी, किसी खुशी और कमी का हिस्सा नहीं बन सकती थी। तीनों चचियाँ और दोनों पुप्पियाँ भी इसकी धुतकार बैठी थी। सिर्फ माँ जी इसके लिए सिसकती और तड़पती थी। इन्हें पता था कि इस हालत में मगर फिर भी परेशान और फिक्रमंद रहती है, जिसकी वजह से इसकी सेहत बहुत ही ख़राब रहने लगी थी। वो इसे बहुत समझाती थी, तसल्ली देती, मगर इसे यूँ सबकी नज़रों से गिर कर जीना बहुत मुहाल लगने लगा था। वो अपने लिए बद्दुआएं मांगती थी, माँ जी का कलेजा कांपता था। इसी परेशानी टेंशन में सारे दिन गुजर के शहरबानो के बहुत ही प्यारा सा बेटा पैदा हुआ, जिसकी पैदाइश की खबर सुनकर सब हवेली वालों को सांप सूंघ गया। मुबारक हो शहरबानो, तुम्हारा बेटा बहुत ही प्यारा। अपने माँ बाप पे किया। ज़ाहरा ने खुले दिल से सराहना मौलूद बच्चे को उठाकर प्यार भी किया। शहरबानो बेसख्त रो पड़ी। इतने भरे पूरे ख़ानदान में इसकी समातों को सिर्फ एक मुबारक सुनने को मिली थी। कहते हैं बेटे बाप का अक्स होते हैं, बेटियाँ माँ का। ये भी अपने बाप का अक्स ही लग रहा है। ज़ाहरा बच्चे को बगौर देखकर मुस्कुराई, फिर शहरबानो की गोद में डाल दिया, और बच्चे के मासूम चेहरे पर जैसे ही शहरबानो की नज़र पड़ी, इसके आंसू में शिद्दत आ गई। इससे पहला ख्याल यही है कि अगर ये बच्चा हारून कर देसी की हवेली में पैदा हुआ होता तो कई दिन तक पूरे गांव में जश्न मनाया जाता, सदके दिए जाते, नज़र उतारी जाती, लेकिन यहाँ इसकी पैदाइश की खबर सुनकर माथे पर सिलवट और चेहरे पर नागवारी के सिवा कुछ नजर नहीं है, सवाए माजी और ज़ाहरा के। शहरबानो पागल हो गई हो क्या? ज़ाहरा ने इसका गंदा हिलाया। शहरबानो के आंसू बच्चे के नम्र मुलायम चेहरे पर तवातर से गिरे थे, और इसने कसमसाना शुरू कर दिया। काश हारून कर तेजी ने हमें धोखा ना दिया होता, और अगर दे ही दिया तो फिर मैं यहाँ दोबारा वापस ना आई होती। ज़ाहरा भी, मुझसे सब बर्दाश्त नहीं हो रहा, ये सब मुझे कसूरवार समझते। क्या मैंने कहा था कि मेरे साथ ऐसा कुछ करे? पहले सबकी नागवारी मेरे लिए थी, अब मेरे बच्चे के लिए होगी। मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? वो फिर से बिलक उठी। इसके पास वापस चली जाओ, ज़ाहरा ने सीधा सीधा हल बताया। क्या? वो बिदक गई थी। हाँ शहरबानो, अब अगर तुम मर भी जाओ तो तुम्हें वो पहले जैसा मुकाम हासिल नहीं हो सकता। कासिम लाला तुम्हें तुम्हारी चाहत या अपनायत में वापस नहीं ले आए, बल्कि हारून कर देसी की जिद और इंतकाम में वापस लेकर आए, ताकि उसे शिकस्त दे सके। लेकिन शहरबानो, जो शख्स सारी ज़िंदगी तुम्हें जानता तक नहीं था, तुम्हारा नाम भी पता नहीं था, फिर भी वो तुम्हारे भले के लिए तुम्हारी ज़िंदगी को एक फजूल रस्म से बचाने के लिए सबके सामने डट गया और अपने फैसले पर कायम भी रहा। प्लीज़ प्लीज़ शहरबानो, इसे शिकस्त से दो चार मत करना, इसे हारने मत देना। प्लीज़ मेरी बात पर ध्यान देना और इसके फैसले में इसका साथ देकर अपने रिश्ते को मज़ीद मजबूत बना दो, वरना तुम न यहाँ की रहोगी ना वहाँ की। ज़ाहरा ने इसे समझाते हुए इसके कंधे पर हाथ रखा। ये क्या कह रही हैं आप? मैं ठीक कह रही हूँ। तुम सब कुछ छोड़कर अपने बच्चे के बारे में सोचो, जिसको तुम यहाँ हवेली में रहकर कभी कोई मुकाम नहीं दिला सकोगी। जो इतने बड़े ख़ानदान और जागीर का वारिस है, वो यहाँ एक मुलाजिम बनकर रह जाएगा, सिर्फ तुम्हारी नादानी की वजह से। क्योंकि बेटियाँ तो हमेशा ही माँ बाप का घर छोड़कर चली जाती हैं। हर बेटी को रुखसत होना ही होता है। तुम अनोखी तो नहीं हो जो यहाँ से जाओगी। हर बेटी पर फ़र्ज़ होता है कि माँ बाप का कहाँ माने और इनकी इज्जत की लाज रखे। तुमने भी ये सब किया। इनके कहने पर हरून गर्देजी से शादी की और इनकी लाज रखी। अब ये हरून गर्देजी का मसला था कि इसने तुम्हारे साथ क्या किया। तुम इसकी बीवी, और बीवी होने के नाते तुम पर फ़र्ज़ है कि तुम इसका कहना मानो और इसका साथ दो। अब तुम पे ज़्यादा हक तुम्हारे माँ बाप का नहीं, तुम्हारे शौहर का। तुम्हारा शौहर गलत भी नहीं, इसने अगर हमारी सदका रस्म को तोड़ा तो अच्छा किया, क्योंकि इस रस्म का जिक्र ना तो हमने कुरान पाक में पढ़ा और ना ही हदीस वगैरह में। ये सरासर खुद साख्ता रस्म है जो हम लड़कियों को ज़िंदा दफन करने के लिए बनाई गई है, जिसने पुप्पी फातिमा को निगल लिया, जिससे तुम बच गए, और जो कासिम लाला की बेटी ज़रीना को निगलने के लिए तैयार खड़ी है। शहरबानो, अपने और अपने बच्चे के बारे में ना सही, मगर एक बार 10 साल ज़रीना के बारे में ज़रूर सोचना, जो आइंदा इस रस्म की भेंट चढ़ने वाली है। और हाँ, ये सब मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूँ कि कासिम लाला के कहने पर मेरे अब्बा साईं सैयद सराज हुसैन चंद दिनों तक हारून गर्देजी से तुम्हारी तलाक की बात करने जा रहे हैं। अब ये फैसला तुम पर है कि तुमने तलाक लेनी है, इसके साथ इसकी सुहागन बन के रहना है, और ये कभी ना भूलना कि मैं और तय्यमा तुम्हारे साथ हैं। ज़ाहरा साफ साफ लफ्ज़ों में सब कुछ कह के इसे बीच मंझधार में छोड़कर चली गई। शहरबानो सोच के समंदर में अकेली डूब रही थी,
اور اس سمندر میں ایک ہی جزیرہ تھا ہارون گردیسی جو اسے پناہ دے سکتا تھا کھلے دل سے، اور اس سمندر میں ایک ہی بھنور تھا طلاق، جس میں ڈوب کر وہ اور بیٹیوں کو بھی ڈبو سکتی تھی۔ سید مراج حسین بیٹی کی طلاق کے حق میں نہیں تھے۔ انہوں نے سید سراج حسین اور سید قاسم حسین کا فیصلہ سنا تو انہیں روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ قائل نہیں ہوئے، حالانکہ انہوں نے بہت کوشش کی تھی۔ جو بات جہاں اسے وہاں ہی رہنے دو قاسم حسین، ہماری لڑی میں طلاق کی بہت برا سمجھا جاتا ہے، اور یہ برا عمل شہربانوں کے پلوں میں مت باندھو۔ وہ تھکے تھکے سے بولے، ہماری لڑی میں تو صدقہ رسم کے ٹوٹنے کو برا سمجھا جاتا ہے ابا سائیں۔ لیکن قاسم حسین بہتر ہے کہ اس معاملے کو دبا رہنے دو، کیوں چھیڑو دوبارہ سے؟ اس لیے چھیڑو کہ ہارون گردیسی بہت سکون کی زندگی جی رہا ہے، وہ بھی شہربانوں کو اپنا حق سمجھے بیٹھا، لیکن میں اس کا ہر حق ختم کر دینا چاہتا ہوں ہمیشہ کے لیے۔ قاسم حسین کا لہجہ بے حد سخت تھا۔ شہربانوں سے پوچھا تم نے وہ کیا چاہتی ہے؟ سید مراج حسین بہت سمجھدار آدمی تھے، انہیں پتہ تھا شہربانوں میں اکیلی نہیں، اس کے بیٹا بھی ہے، وہ خود اس سے نفرت کرتی ہے، وہ بھی اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، اور اگر وہ ایسا کرے گی تو ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے مر جائے گی۔ سید قاسم حسین غصے سے لال ہو رہے تھے اور سید مراج حسین چپ سے ہو گئے۔ وہ پھر سید قاسم کے کہنے پر سید سراج حسین نے ہارون گردیسی کے ساتھ ایک میٹنگ طے کی، مقررہ وقت پر اس کے شہر والے گھر پہ چلے آئے تھے۔ بغیرتا ہن بھین دے نال ادا کردا پھر دھی دے نال بھی تو ادا ہی کرنا بغیرت انسان۔ طلاق کا لفظ ابھی بھی ہارون کے دماغ کو چبھن دے رہا تھا، جب سے سید سراج حسین گئے تھے مسلسل اسی لفظ کے متعلق سوچ رہا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی خدشہ پل رہا تھا کہ اگر شہربانوں نے کہہ دیا کہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو پھر میں اسے کیسے کنونس کروں گا، اور میرے بیٹے کا کیا ہوگا؟ وہ ساری زندگی تو ماں کے پاس رہے گا یا پھر باپ کے پاس؟ اف خدا اپنا کرم کرنا مجھ پر۔ وہ راکنگ چیئر پر جھولتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ میں اپنا سر تھام چکا تھا۔ اسے صبح حویلی جانا تھا شہربانوں سے ملنے، اور ابھی تک سمجھ نہیں آتا کہ اس مسئلے کا اصل حل کیا ہوگا۔ شہربانوں کو یہاں سے گئے ہوئے 7 ماہ ہو چکے تھے، اور اب تو اس کا بیٹا تقریباً 2 ماہ کا ہونے والا تھا، اور ہارون نے ابھی تک نہ شہربانوں کو ممتا بھرے انداز میں دیکھا اور نہ ہی بیٹی کی شکل دیکھ کر دل سیراب کیا تھا، بلکہ ایسا دل سیراب کرنے کے لیے تو ہارون گردیسی کے گھر والے بھی ترستے تھے۔ رحمان گردیسی اور بڑی اماں تو بات بات پہ اپنے پوتے کا ذکر کرتے تھے، جنہیں چاہ کر بھی مل نہیں رہا تھا، اور یہی بات ہارون کو ڈسٹرب کیے ہوئے تھی۔ وہ کتنا پریشان تھا کہ فیصلہ کیا ہوگا، کیونکہ وہ خود بھی سید سراج حسین سے وعدہ کر چکا تھا، مردوں والا وعدہ۔ بی بی جی آپ کو چھوٹے سائی نے اپنے کمرے میں بلایا۔ شہربانو صبح صبح بچے کو ماں جی کے حوالے کر کے قرآن پاک کی تلاوت کرنے بیٹھ جاتی تھی، سورج کی کرنیں نکلنے تک تلاوت کرتی رہتی تھی۔ ابھی بھی وہ اس سے پارہ ختم کرتے ہوئے قرآن پاک جزدان میں لپیٹ رہی تھی جب ملازمہ نے آ کر اطلاع دی۔ چچا سائی کے بلاوے کو سن کر شہربانو کا دل کانپ گیا، اتنے عرصے میں پہلی بار انہوں نے اسے بلایا تھا۔ کہاں جا رہی ہو بیٹا؟ وہ ماں جی چچا سائی نے بلایا۔ شہربانو جاتے جاتے ٹھہر گئی۔ خیریت تو ہے؟ پتہ نہیں ماں جی، میں بات سن کر آتی ہوں، آپ عثمان کا خیال رکھیے گا، وہ کہہ کر چلی گئی، لیکن ماں جی کے ماتھے پر تفکر کی لکیریں بن گئی تھی۔ میں اندر آ سکتی ہوں چچا سائی؟ اس نے دستک دے کر پوچھا۔ آج جو شہربانو بیٹھو یہاں۔ انہوں نے سامنے صوفے کی سمت اشارہ کیا۔ جی آپ نے بلایا تھا مجھے؟ اس نے سر جھکاتے بمشکل پوچھا۔ ہاں تمہیں یہ بتانے کے لیے بلایا کہ آج دوپہر کو ہارون گردیسی یہاں حویلی آ رہا تم سے ملنے، اور شاید کوئی بات کریں، لیکن بیٹا ہم نے صرف تم سے اتنا کہنا کہ ہم نے تمہاری طلاق کا مطالبہ کیا اس سے، اور اب تم نے ہماری ہاں میں ہاں ملا کر ہمارے فیصلے اور مطالبے کی تصدیق کرنی ہے۔ اسے ہر حال میں طلاق دینا ہی پڑے گی، اور وہ چاہے کچھ بھی کہے۔ اس کی باتوں میں مت آنا، ہم اس سے کہہ چکے کہ تم بھی اس فیصلے میں رضامند ہو تو تم اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ سید سراج حسین نے اپنے کہے کو سچ ثابت کرنے کے لیے شہربانو کو جھوٹ پر اکسایا تھا، وہ بھی کافی روب و بے نیازی سے۔ ٹھیک ہے اب تم جاؤ، جب وہ آئے گا تو تمہیں بلا لیں گے۔ شہربانو کو فیصلے کی سولی پر لٹکا کر وہاں سے جانے کا حکم دے دیا۔ فیصلہ بھی کیسا جس پر عمل پیرا تو وہ پہلے ہی ہو چکے تھے، اب تو آخری قدم باقی تھا، لیکن اس آخری قدم کا سن کر شہربانو کے قدم واپس اپنے کمرے میں جاتے ہوئے لڑکھڑا رہے تھے، اس کے ہاتھ برف ہونے لگے۔ شہربانو، پیچھے سے زہرا نے پکارا۔ صبح صبح ابا سائیں کے کمرے میں؟ خیریت تو ہے؟ وہ خود بھی اس کے قریب آ گئی، لیکن شہربانو نے کچھ بھی کہنے کی بجائے اس کی سمت خالی خالی نظروں سے دیکھا۔ گمسم اور ناسمجھ سے انداز میں دیکھنے کے بعد وہ خاموشی سے پلٹ کر اپنے کمرے میں چلی گئی، جہاں عثمان نے رو رو کر برا حال کر رکھا تھا اور ماں جی سے چپ کرواتے ہوئے ہلکان ہو رہی تھی۔ کیا ہوا شہربانو؟ ابا سائی نے کس لیے بلایا؟ ظاہر ہے اس کے پیچھے چلی، بولو نا کیا بات کہی انہوں نے؟ اسے بے چینی ہونے لگی۔ ہارون گردیسی سے میری طلاق کی بات کر کے، اور وہ آج یہاں حویلی آ رہا ہے مجھ سے تصدیق حاصل کرنے کے لیے۔ کیا میں طلاق چاہتی ہوں یا نہیں؟ اس نے سپاٹ سے انداز میں بتایا۔ اور بابا سائی نے کیا کہا تم سے؟ کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، میں اس فیصلے میں برابر کی شریک ہوں۔ شہربانو نے کہتے ہوئے ایک نظر روتے پہ لگتے عثمان کی طرف دیکھا۔ نہیں شہربانو، تم اس کے فیصلے میں ہرگز شریک نہیں ہو۔ ظاہر نے سختی سے تردید کی۔ ماں جی بھی حد سے زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ گھر سے نکلتے وقت ہارون نے ابا سائی چچا سائی کو فون کر کے بتا دیا کوئی شہربانو سے ملنے حویلی جا رہا ہو، کسی حتمی فیصلے کے لیے جا رہا ہے۔ وہ سن کر خوش تو ہوئے تھے، لیکن پریشان بھی ہو گئے کہ وہ ان کی حویلی اکیلا مت جائے، انتقام میں لوگ کچھ بھی کر ڈالتے ہیں، اس کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے، تنہا جانا خطرے سے خالی نہیں ہوگا۔ مگر ہارون نے تسلی دی کو تمام بندوبست کر کے جا رہا ہے، اسے نقصان پہنچانے کی صورت میں وہ لوگ خود بری طرح سے پھنس سکتے ہیں۔ وہ ہر طرح سے مطمئن ہو کر شام 4 بجے حویلی تک پہنچ کر حویلی کے بڑے سے گیٹ پر ہارن دے رہا تھا۔ حویلی والوں کو پہلے اطلاع مل چکی تھی، اس لیے گیٹ کھلتا چلا گیا۔ حویلی کے بڑے سے لان کی سائڈ میں بنی روش پر چکر کاٹ کے اس کی مرسیڈیز گاڑیوں کے ساتھ آ رکی، جہاں ایک ملازمہ اس کی مدد کے لیے پہلے سے تیار کر دی۔ وہ حویلی گاڑی سے اترا ہی تھا کہ وہ آگے بڑھ آئی۔ آئیے صاحب جی، وہ سر ہلا کر ملازمہ کے پیچھے چل دیا۔ طویل راہداری اور ڈرائنگ روم کا احاطہ گزرنے کے بعد ملازمہ اسے کسی گیسٹ روم میں چھوڑ گئی، جہاں سید سراج حسین اور سید قاسم حسین پہلے سے موجود تھے۔ بیٹھو، انہوں نے صوفے کی سمت اشارہ کیا۔ شکریہ۔ وہ ریلیکس انداز میں بیٹھ گئے۔ کچھ سوچا تم نے؟
इन्होंने नपतुले अंदाज में पूछा। जो कुछ आपसे कह चुका इसके बाद सोचने की गुंजाइश नहीं निकलती मुर्शिद साईं। अगर मेरी बीवी मेरे साथ रहना चाहती तो आप इसे मर के भी नहीं रोक सकते, और अगर मेरे साथ रहने से इनकार करती तो मैं आज ही तलाकनामे पर साइन कर दूंगा। इसका लहजा मजबूत था। ठीक है, अगर वो तुम्हारे साथ रहना चाहती तो हमसे सारे रिश्ते तोड़कर हमेशा के लिए जा सकती हो, अगर वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती तो तुम्हें ये रिश्ता तोड़कर जाना होगा। तलाक के कागजात तैयार रखें, इन पर साइन कर देना। चलो कासिम हुसैन, इसे फैसला करने दो। वो टेबल पर रखे कागजात और पेन की सिमत इशारा करके उठ खड़े हुए। सैयद कासिम हुसैन भी बाहर निकल आए, क्योंकि शहरबानो ने भी फैसला सुनाने के लिए अंदर आना था। मुलाजमा इसके लिए चार साथ में काफ़ी लवाजमत लिए, मगर हारून को इन चीज़ों से नहीं, सिर्फ और सिर्फ शहरबानो से मतलब था। तो होर गए थे तलाक कराना आया तो आकर ना दे लवाजमात रखे, लेकिन फिर भी एक अच्छे मेहमान की तरह इसने चाय का कप उठा लिया। एडा अच्छा मेहमान भी ना बन, एडा तू बेचारा भुखा शोधा। ब्लैक पैंट और वाइट टी शर्ट में मलबूस टांग पे टांग चढ़ाए, हाथ में चाय का कप लिए बड़े शाहाना अंदाज में बैठा। इतना पुरसकून लग रहा था, किसी देखकर शहरबानो का दिल धड़क उठा, और शायद धड़का भी पहली बार था। और इस धड़के का पता हारून को भी लग गया। तभी तो चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा जहाँ वो खामोश सर झुका कर दी। शहरबानो, वो एकदम कप एक साइड पर रख के सोफे से खड़ा हो। कैसी हो तुम? वो अपने दिल की लपक, अपने दिल की तड़प पर काबू पाते हुए अपने आप को कंट्रोल करते हुए इसके करीब आया, वरना दिल चाह रहा था कितने दिनों बाद मिलने पर इसे अपनी बाहों में भर डाले, ताकि इसे इतने दिनों से बेचैन दिल कुछ संभल जाए। खामोश क्यों शहरबानो? अब तो तुम अपने घर में हो, पहले तुम मेरी कैद में थी, अब मैं तुम्हारी कैद में हूँ। जो चाहो फैसला सुना दो, तुम्हें पूरा पूरा इख्तियार है। तुम हाकिम हो इस वक्त और मैं गुलाम। हारून ने भारी संजीदा आवाज़ में कहते हुए इसके दोनों कंधे से थाम लिया, और इसके हाथों के सख्त करीब से इसकी दीवार जान को एक मजबूत सहारा मिला। बोलो शहरबानो, क्या करोगी आज, कैद या आज़ाद? इसने इसके कंधों पर दबाव डाला और इसे कुछ कहने पर उकसा। इससे पहले वो इसका चेहरा ऊंचा करता हुआ एकदम फूट फूट कर रोती हारून के सीने से लग के। इसके जब्त, इसके सब्र का दामन छूट चुका था, लेकिन इसकी इस बेख्तियार हरकत पर हारून का बेचैन दिल सचमुच संभल गया। इसकी लपक, इसकी तड़प को सुकून सा मिला और तसल्ली होगी कि इसे अपना कैदी रखना चाहती है, आज़ाद नहीं छोड़ सकती। थैंक यू शहरबानो, थैंक यू सो मच। उसे बाहों में भेजते बेपनाह खुश हुआ। शहरबानो इसे शिकस्त से बचा लिया, इसने इसकी मेहनत को रायगा होने से बचा लिया। इसने इस रस्म को तोड़ते हुए सैयद कासिम हुसैन की बेटी जरीना को बचा लिया था, और न जाने कितनी बेटियों की ज़िंदगी कब्र बनने से बचा ली। चाहे इसके लिए इसे अपनों से हमेशा के लिए बाइकआउट करना पड़ा था, मगर ये सौदा महंगा नहीं था। इस सौदे पर ज़हरा और माजी बहुत खुश थे। इन्होंने शहरबानो का हौसला बढ़ाया था, साथ ही इसका छोटा मोटा सामान भी तैयार कर दिया। उस्मान को नए कपड़े पहनाए और जी भर के प्यार किया। तब जाके शहरबानो हारून से मिलने गेस्ट रूम में आई। यार, मुझे क्या पता था तुम मुझे इतनी बेताबी और इतने वालहाना अंदाज से मिलोगी, वरना कसम से पहले मुर्शिद साई के साथ मीटिंग तय कर लेता। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने देर करके। वो अपने आप को शरारत से कोस रहा था, और शहरबानो इसकी बात सुनकर एकदम इससे अलग होकर चेहरा सुरख पड़ गया। ओके यार, कोई बात नहीं, बाकी की कसर घर जाके पूरी कर लेना। जब तक तुम कहोगे मैं तुम्हारे सामने से नहीं हटूंगा। इसने शहरबानो का चेहरा ऊंचा करते हुए छेड़ा। प्लीज़ हारून। वो रुख मोड़ गई। हारून की जान, दिल खरीद लिया तुमने तो। वो बड़े फ्रेश मूड और बड़ी तरंग में था जब इसने इसे ब्रेक लगा। क्या वापस नहीं चलना आपने? चलते हैं यार, चलते हैं, पहले तुम मेरे शहजादे को तो ले आओ। तब तक मैं तुम्हारे चाचा साईं यानी अपने मुर्शिद साईं से मिलकर मामला संभालता हूँ। और शहरबानो को मोहब्बत भरा लमस देकर बाहर निकल आया था, और शहरबानो को हारून के साथ जाने के लिए तैयार देखकर सैयद सराज हुसैन के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी, और सैयद कासिम हुसैन का चेहरा गुस्से से लाल भभूका हो गया, जबकि सैयद मराज हुसैन बाकी सभी अफराद खामोश थे। शहरबानो ने कुछ कहने के लिए लब खोले थे कि सैयद मराज हुसैन ने इसे वहाँ से चले जाने का इशारा किया, क्योंकि इन्हें पता था इसका कुछ भी कहना फजूल है, कोई भी नहीं सुनेगा। शहरबानो सब पर एक सी सकती हुई नज़र डालकर पलट गई थी, लेकिन कदम बहुत मजबूत थे, और रस्म को तोड़ डालने का ख्याल और अज़म इससे भी ज़्यादा मजबूत थे। इसका बैग हारून ने थाम रखा था, जबकि उस्मान को शहरबानो ने अपनी आगोश में भेजा हुआ था। रब रखा शहरबानो, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश, आबाद और सदा सुहागन रखे। ज़हरा ने इनकी गाड़ी के करीब आते हुए कहा था, और माँ जी भी इन्हें रुखसत करने के लिए आई थी। बहुत शुक्रिया माँ जी, आप कभी भी फिक्र मत करना, आपकी बेटी को हमेशा खुश रखूँगा, ये मेरा वादा है। इसने मुस्कुरा कर कहा। जीते रहो, खुश रहो, अल्लाह जोड़ी सलामत रखे। इन्होंने बहुत सी दुआओं के साथ इन्हें रुखसत किया। हारून एक फरसूदा रस्म को तोड़ देने की खुशी में सरशार उस्मान को बार बार प्यार करता, और शहरबानो को शरारत से छेड़ता अपने गाँव की सिमत गामजन था। और शहरबानो को यकीन हो चुका था कि अगर इंसान का इरादा अज़म नेक हो तो तबीर पा ही लेते, जैसे हारून ने पाई थी, क्योंकि नेक इरादा इसने किया था, तबीर अल्लाह ने दी थी। ख़त्म शोध। जी तो गाइज़, यहाँ पे हमारा नावल अपने इख्तिताम को पहुँचा। कैसा लगा नावल आपको? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। अभी कमेंट सेशन की तरफ चलते हैं, वीडियो एंड करेंगे। जुल्फ़िशा ख़ान, ये वाला बहुत बहुत जमा, खासकर लास्ट का सीन अच्छा लगा, सब हैप्पी हैप्पी हो गया। हाँ जी, ये वाला नावल वाकई बहुत अच्छा था। थैंक यू जुल्फ़िशा। जुल्फ़िशा ख़ान दोनों जोड़ी पागल लगी मेरे को, फिर भी हंसी आ गई। यार किस्त वाले भी नावल डालो, बहुत मिस कर रही हूँ तड़प तड़प के सुनने वाला। बड़ी देरी हो रही है मेहरबा आते आते। बस यार जुल्फ़िशा, लोगों का रिस्पॉन्स ही नहीं है उसके ऊपर, फिर इस वजह से अभी मैं शॉर्ट नावल ही दे रही हूँ। अभी मैं जब जाऊँगी ना, फिर आपको मिलेगा किस्त वाला नावल। मैंने भी जब उम्रे पे जाना ना, उन दिनों मैं आप लोगों के लिए पहले स्केड्यूल कर जाऊँगी कोई नावल रिकॉर्ड करके। तो बाकी अभी तो
یہی ہے. باقی ابھی نیکسٹ منتھ کا کیا پلان ہے ابھی میں نے خود نہیں سوچا کہ میں نے کیا کرنا ہے. تھینک یو زلفشا. سائم بھائی وعلیکم السلام. الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. آپ کیسی ہیں؟ ہم ماشاء اللہ کا شکر ہے ہم ایسے گھروں میں پیدا نہیں ہوئے جہاں بیٹیوں کی قدر نہ ہو. ہمارے یہاں تو سب خوش ہوتے ہیں. آہو الحمدللہ. اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اللہ پاک باقیوں کو بھی ہدایت دے. تھینک یو ہمارشاہ. یار یہ باسط ہانیہ کا ہیرو ہے آئی تھنک. ناول ٹھیک لیول کا ہے, بہت لیول کا ہے. آپ آگے سنیں گی تو آپ کو پتہ چلے گا نا. ناول باقی لیول کا کمال ناول ہے. ہمارشاہ ویری ویری انٹرسٹنگ, ویری نائس. بہت مزہ آ رہا ہے. میں بھی فین ہو رہی ہوں بازل کی. ہائے بازل کا تو فین ہونا ہی سی ہمارشاہ. تھینک یو ہمارشاہ. علی بیگ بہت بہت اچھا ناول. تھینک یو ویری مچ علی بیگ. ہمارشاہ اسٹارٹ اچھا ہے, بہت آگے بھی اچھا انٹرسٹیڈ ہوگا اور بہت زیادہ انٹرسٹیڈ ہے. بہت زیادہ اچھا ناول ہے. تھینک یو ہمارشاہ. سائرہ ریاض وعلیکم السلام. بہت اچھا ناول تھا. ریئلٹی آف سوسائٹی ہے. لڑکی کو بھی سب خراب کہتے ہیں. کاش سوسائٹی میں اب کچھ چینج ہو جائے. ہائے کاش ہو جائے. ہماری سوسائٹی ایسی ہے, بس کیا کر سکتے ہیں. ادھر دی آدھے تک نہیں بدلی تو اگے کتوں بدلے گی. ابو بکر شوال نائس ناول. تھینک یو ابو بکر شوال. بلکہ اب سائرہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں نا وہ زیادہ کبھی جہالت دکھا دیتے تو بندے کو سمجھ نہیں آتی کہ بھائی چلو پہلے تو ان پڑھ لوگ تھے, جہالت بنتی بھی تھی. ابھی پڑھے لکھے لوگ ہو کے ایک آپ کے پاس ہے, آپ نے شعور ہے, عقل ہے, پھر آپ اتنی جہالت دکھا رہے ہو. زلفشا خان یہ سن کے ایسا لگا جیسے پہلے بھی میں نے پڑھا ہوا. اب تو پتہ نہیں میرے کو یاد نہیں. ہاں پر ناول بہت بیسٹ تھا. تھینک یو ویری مچ زلفشا. ہو سکتا ہے پڑھا ہو. یونیورس ابا نہیں مسلم ہے وہ, ہر مسلم کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ غلط کام کو ہاتھ سے روکے. کیڑا شازر کی بات کر رہے ہیں. اچھا. رچرڈ سوترا آسم. تھینک یو رچرڈ سوترا. یونیورس نے آپ نے بات تو ٹھیک کی ہے. رافیہ ظفر وعلیکم السلام. الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. آپ کیسی ہیں؟ ناول بہت اچھا تھا. پلیز ریز شاہ کا ریز شاہ کا کوئی ناول ریڈ کرے. ریز دے سارے ناول پہ اور بھی انشاءاللہ باقی ریڈ کریں گے. بڑے بڑے ناول بھی. ریج کے ناول میں نے نہیں ریڈ کرنے تو اور کس نے کرنے ہیں انشاءاللہ. رافیہ. ہیرا ارائیں وعلیکم السلام. الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. آپ کیسی ہیں؟ ناول اچھا تھا. لائک اٹ. تھینک یو ہیرا. آمرا تو فیل کمپلیٹ ناول تھا. ہر لحاظ سے ہر کسی کو اس کے کیے کا بدلہ بھی ملا اور ہیپی اینڈنگ بھی لاجک کے ساتھ ہوئی. تھینک یو ویری مچ. آمرا تو فیل. ہم آج ابھی آپ عمرے کی ادائیگی پہ گئی ہیں, پلیز ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا. انشاءاللہ ضرور کریں گے. میں ادھر سعودی ہوں. عمرے کی ادائیگی پہ میں نے انشاءاللہ نیکسٹ منتھ یہ جنوری میں ہی جانا ہے. دیکھو کب جاتے ہیں, ابھی بتا کے جاؤں گی آپ لوگوں کو. ہم آج ناول بہت اچھا تھا لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ لوگ رشتوں پہ پیسوں کو کیسے امپورٹنس دیتے ہیں. میرا خیال بھی یہی ہے کہ شبنم کاش تلاور کے پاس نہ آتی اور اسے پہلے ہی اچھا بندہ ملتا اور وہ ڈیزرو کرتی تھی. صحیح بات ہے. میں بھی اسی بات کے اوپر ایگری ہوں. اماد شاہ. ربیہ خان مست اسٹوری. تھینک یو ربیہ خان. جی تو گائز یہاں پہ ہمارا کمنٹ سیکشن اپنے اختتام کو پہنچا. کیسے لگا آپ کو ناول؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. انشاءاللہ جلد ملیں گے نیو ناول کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.